मलाई थाहा थिएन धरो दाइ मलाई honestly I didn't know that के अरे पुस्तकारीबाट चाहिँ सुरु भयो भनेर Exactly. पोखरेलीहरू पोखरेली, yeah. होइन हजुर ब्याक इन द डे पुस्तकारीबाट चाहिँ सुरुवात भएको यहाँ कता उ गरेको थियो 73 मा पुस्तकारी अनि त्यसपछि No, 73 मा त actually it became to candies मा आएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुस्तकारी नै थियो. My grandmother, late grandmother, she actually was a big inspiration for all of us still to the day. अहिलेको दिनसम्म पनि हैन. She was because my granddad passed away when my dad was quite small. In fact, less than a month on the hairy. And she raised 2 children. You know? And she was doing your sale roti, यस्तो roti गर्ने मेलामा बेच्ने त्यो गर्ने अनि पुस्तकारी घरमा गर्ने हैन त्यही नै थियो. अनि पुस्तकारी was one she was known for हैन. That's prior 70s. And 70s ma चाहिँ my dad and his elder brother, my uncle, they both were into government services. My dad was in Bhumi Sudhar ma, and my elder dad was in यो Sunoli Pokhara Rajmarg भनेर there was a project. त्यो पाल्पा भएर पोखरा जाने बाटो छ नि त्यो प्रोजेक्टमा they were yeah exactly त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. अनि in 72 73 they happened to go to यो के अरे सुनौली के अदर साइड भैरवा त्यसको प्रोजेक्ट अफिस थियो. सुनौलीमा जाँदाखेरि चाहिँ they saw a person त्यो हाम्रो त्यो यस्तो उसमा भुइँमा फैलाएर सुगर क्रिस्टल्सहरू चाहिँ सेपरेट गरेर राखेको डार्क वन्स अनि क्लिन वन्सहरू. अनि they got curious अनि सोद्धाखेरि के बनाउन लाग्यो भनेर भन्दाखेरि they were making candy out of that. So that was the start. So they saw that and they wanted to do the same thing. And it started with candy in 73. Pustakari. Imagine. And then jute mill was the first, Nepal's first industry was jute mill. Vianet jute mill. अहिले के छ अहिले केही resemblance छ त्यसको विराटनगरमा सबै थोक the whole thing is still like the industry everything is still there. It is still there. We've still grown it. That industry was with government, so we are no more managing it. It is again government can give to someone else. That company is not working now. Oh man, that's a fantastic legacy. Yeah. So registration ko baad when you mentioned his granddad or great granddad to Kathmandu. हाम्रो पनि रेजिस्ट्रेसनको मा एउटा हुन्छ. when then ड्याडले चाहिँ पछि काठमाडौँमा आएर त्यो क्यान्डी बनाउने भनेपछि रेजिस्ट्रेसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अदर डे वी वर स्पिकिङ अबाउट दिस एक्चुली त्यो प्रडक्टलाई के भन्छ बनाउनेलाई भन्दाखेरि कन्फेक्सनरी भन्छ भनेर भन्यो हैन. अनि यहाँ आएर दे वान्टेड टु रेजिस्टर नेम लक्ष्मी कन्फेक्सनरी समथिङ लाइक द्याट. अनि यहाँ उद्योग विभागमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्फेक्सनरी वर्ड भन्ने इट डिडन्ट एक्जिस्टेड इन द vocabulary or dictionary. So they wanted pure Nepali name. अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा appropriate वर्डै पाएन. अनि नाम राखे लक्ष्मी मिठाई भण्डार हैन. अनि he was joking other day. You look like a मिठाई guy. All right, let's start from this. How long have you guys been friends? हजुर साथी भएको कति समय भयो? I think first time almost 20 years. 2006 when we first met, actually it was FNCA को election को election हामीहरु कार्यकर्ता थियौं. So लगभग 20 वर्षको दोस्ती त्यसले. That was, I mean, for the team which we were in, it was very disappointing night हैन. तर यस्तो भयो election भयो, vote casting day time मा भयो, and then when the results started to come in हाम्रो team भनौं न most of the candidates were losing. अनि then everybody started to left. अनि हामी त्यहाँ भेट भयो around evening जस्तो लाग्छ मलाई. We met and we started discussing. I was just into automobile business back then. And he was already into Daihatsu and Proton. He was doing that time. So the discussion cracked in. And I mean, whole night we stayed. We chit-chatted whole night until 5 a.m. or 6 a.m. in the morning. I think most of the people left because they didn't believe now the whole panel go. There was some belief that
हाम्रो साइडको प्रेसिडेन्ट विल विन भनेर हामी चाहिँ बसिराख्यो अनि इनफ्याक्ट हि वान अनि वी वर द वान वी वर कलिङ द रेस्ट अफ द गाइज सेङ ओके फेरि आऊ बिहान 5 बजे को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट कुमार जोशी ए ओके 2000 कति 6 को कुरा हो द्याट्स द टाइम हजुर दुईजनाको चाहिँ पहिलोचोटि भेट भयो होइन मैले किन टच बेस गराएँ भने यो धेरै वर्ष भयो नि त हजुर दुईजनालाई सँगै कतै न कतै होइन कफी सप हुँदा कतै होला कुनै इभेन्ट होला कतै न कतै ठ्याक्कै देखिरहेको अस्ति पनि भर्खर यहीँ के अरे मेरै अगाडि पनि कन्भर्सेसन तर हामीहरू भेट्न थालेको धेरै भयो छैन वी स्टार्टेड मिटिङ अफन इज कोभिड पछि पनि कोभिड पछि नै हो मेनली कोभिडमा आई थिङ्क नियरबाई उसमा हि वाज वान सो समटाइम वी वक्ड he was walking to my house or I was just walking around अनि थियो हुँदाखेरि more of त्यो बिजनेसको कुरा अरू आउट अफ द बिजनेसको कुरा पनि हुन थाल्यो अनि त्यो पछाडि अनि नाडाको रिलेटेड उहरूमा पनि we started collaborating. Nada, we definitely have to talk about Nada. It's starting from tomorrow, if I'm not mistaken, 27th to 1st, August 27th to 1st of September. First of all, thank you so much for coming. Thank you so much for giving me your time. I'll take a little bit of your time. Sure, thank you for having me. I'll start off by saying म यो सुरुमै भन्नु मन छ होइन मैले खाने चकलेट I'll start off by this है मैले आफ्नो टाइमको बनाएँ होइन मैले ल्याक्टो पनि खा मान्छे हो म म्याङ्गो टार्टको त म फ्यान हामी तान्थ्यौँ कि त्यतिखेर होइन त्यो आइम स्योर पुरा आधा नेपालले त्यही गरे होला ताने होला होइन देखि लिएर चोकोफन त छँदैछ त्यो म अलिकति हुर्किरहेको बेलाको टाइमको भयो होइन त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने म अरेन्ज बल खाएर हुर्के बच्चा हो हामी मोस्ट प्रब्ली सबैजना मेजोरिटी कतै ₹1 रुपियाँको 4वटा आउँथ्यो त्यतिखेर होइन यस्तो हुन्थ्यो कि दाइ म अनेस्टली भन्छु दुईवटा अप्सन हुन्थ्यो अरेन्ज बलको बेलामा चाहिँ होइन या त ₹1 को 4वटा अरेन्ज बल किन सुकाएको एउटा या त त्यो अर्को एउटा त्यो स्क्वायर त्यो तितौरा पाउँथ्यो कि त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो लप्सीको लप्सी त्यो 4वटा पाउँथ्यो एक दिन या त अरेन्ज बल खायो या त एक दिन लप्सी तितौरा खायो होइन अरेन्ज बलको चाहिँ बेस्ट कुरा के थियो भने यो अब त्यो भन्न त नहुने हो अनि ल निकाल नि त ल 4टा निकाल भने नि कहिले 5वटा निकालिदियो कि हामीले किनभने सानो बच्चा मुठीमा अट्ने नि त होइन लक्ष्मी भनौँ न जयमा लक्ष्मीबाटै स्टार्ट गरौँ न होइन इफ आइम नट मिस्टेकन होइन सुरुवात कसरी भएको थियो सेयर गरिदिनु न सुरुवात त्यही 1973 मा my dad and my elder brother, my bade papa, they happened to go to Sunoli. Sunoli ma janda they saw one person chini ke lairaheko ke ramro chini crystal clear ek side ma dark ones ek side ma they were curious and asked ke gariraheko bhanera and then they were told that they will be making candy out of this so they were very curious and wanted to see the process. Yeah, that it was a relatively simple thing. In a small scale, it was a simple thing. So the idea clicked. And they said, okay, why don't we do this in Nepal? Because we already have some history with mithai, roti, pustakari already. And this would be a step up from there. So they came back home. And one of the stories they always keep on telling is they needed $5,000 to procure the machine, everything. So the thing was back then they decided, okay, we will invest on this. If we fail, we'll move to Tarai. So back then, pahad ko manse Tarai jane bhane if they fail or something, they would move to Tarai because the land or whatever property they have in pahad ko, if they go to Tarai, they can acquire more land and do kheti garne. That was, I mean, just it was a proof of that. So on that note, they started the business and 73 they started. And पहिला orange ball bhanda agadi pani there were few iterations of that. Orange ball is more refined version of that. पहिला orange ball bhanda agadi नाम पनि एकदम अनौठो थियो. टिनी मिनी. टिनी मिनी भन्ने नि पाउँथ्यो. टमाटर. टिनी मिनी टमाटर अनि पिपला गेडी यस्तो नाम थियो पहिला. So that was in the phase of dadले भन्नुहुन्छ कि there are different phases. There is अनेक उद्योग and factory. अनेक भनेको they tried so many things.
उद्योग भनेको चाहिँ घरेलु मतलब हाउस होल्ड काइन्ड अफ थिङ अनि उद्योग भनेको द प्रपर फ्याक्ट्रिज सो 3 phases सो द्याट वाज प्रोबेबली इन द फेज अफ उद्योग एन्ड अनेक सो फ्याक्ट्री जयमा लक्ष्मी कन्फेक्सनरी त्यो चाहिँ 74 मा इस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ अरेन्ज बल केम इन अनि हामी सबैजनाले अरेन्ज बल त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पायौँ र त्यहाँबाट चाहिँ खान थाल्यौँ होइन यसमा जोड्छु ल म अरेन्ज बल किन भन्नुभयो Okay, so basically it was something to do with finances. The coinage हुन्छ नि एउटा people have very strong perception about orange ball को त्यो price coinage हुन्छ नि 1 रुपैयाँमा 4 वटा that remained so strong in their mind. चिनीको भाउ त मेन इन्ग्रेडियन्ट चिनीको भाउ त बढाइ छ प्रोबेबली त्यो बेलामा लेस देन रुपियाँ थियो होला आज 80-85 रुपियाँ छ केरा एट द पोइन्ट अफ टाइम if you weigh orange ball and chini त्यो किलोमा orange ball was सस्तो so basically it was not feasible to continue do so one point of time we tried with 1 रुपैयाँमा 2टा 50 पैसा वाला it didn't work because it had so embedded भइसकेको थियो 1 रुपैयाँमा 4 वटा 1 रुपैयाँमा 2टा त्यो because of the coinage it didn't work. So we tried many things to keep it alive. Like we did value engineering. Maybe if you remember, in early days, the size it started shrinking also in size also. So how much you can shrink? So basically, at one point of time, we had to stop production. Basically, so it's actually coming back. रुपियाँमा एउटा आउँछ रुपियाँमा एउटा आउने गरेर इट्स कमिङ ब्याक होइन मैले यो म सुरुमै भन्छु अरेन्ज बल आउँछ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु प्रमोट इट होइन किनभने त्यो हाम्रो चक्लेट भयो क्या त्यो हाम्रो सो स्टिल वी सी इन सोसियल मिडिया देयर आर स्टिल द लाइक इन टिकटक और इन सोसियल देयर आर orange ball lover groups this kind of group they are still there they share their stories with orange ball still so it's a very very proud to feel it's such a fantastic thing है त्यो ब्रान्डिङको हिसाबले पनि त्यो अरेन्ज बल आजसम्म पनि हामी भनौँ न कति वर्ष भयो 50 वर्ष भयो नि त अरेन्ज बल आएको गिभ अर टेक 50 वर्षमा पनि आज बसेर हामी अरेन्ज बलको कुरा गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो ब्रान्डिङ कति स्ट्रङ होला त हैन ब्रान्डिङ एन्ड इन दोज डेज इट्स नट लाइक टुडे द्याट हाउ यु कम्युनिकेट इट वाज much different. It was much difficult. Today, if we want to communicate something, we can get it across in 1 hour. Tyo belama it was not like that. But still, it touched everybody, the entire kids and youth during those days. So it's something very, very, as a good in my forget it's something that's very, very commendable. Right? म थोरै अझ टच बेस गर्छु and then I'll come to आकाश सुजल फुड्स ले चाहिँ अरू सबै ल्यायो होइन जुन चक्लेटको अघि नै मैले नाम लिएँ नि होइन जुन मैले खाएर चाहिँ अर्को पाटो मैले No, there was in between after Jayama a little bit premium version of candy we wanted to get in like mango tart which had a liquid filled inside liquid liquid jelly जस्तो हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ it was started with Jaya confectionery that was in 85-86 probably so it started from there so mango tart lactofun those started with Jaya and there was the start of the pulling the wrapper started the pulling of the wrapper it happened by itself it had nothing to do with us but I don't know how it got it त्यो बेलामा के थियो भने जसले सबैभन्दा लामो बनायो there was some prize हो त्यो भनेर it became so popular हैन त्यो हजुरले म्याङ्गो टार्ट खानु भएको छ बच्चा हुँदाखेरि म्याङ्गो टार्ट त ओहो म्याङ्गो टार्ट त त्यो त एकदम चल्थ्यो नि त्यो त मैले सुनेको थिएँ भारतसम्म पनि पुग्थ्यो भनेर भन्थ्यो कि कतिजनाले त्यो होइन त्यो डेली पब्लिकतिर पढेका साथीहरू कति केन्द्रीयतिरका साथीहरूले त त्यो इन्डियामा पनि पुग्थ्यो भनेर भन्थ्यो कि हामीले उता गरेनौँ नि हामीले ट्रेड त उता गरेनौँ नि त्यो बेलामा गरेको थिएन बरु अहिले चाहिँ हामी some part of India, Bhutan and now because there is a lot of Nepali diaspora in Australia, Canada, US so we are exporting there. That's right. Yeah. You studied in Loyola हैन 10 क्लाससम्म काठमाडौँमा ज्ञानोदयमा
then I went to Don Bosco, Chennai, then Loyola. उता चाहिँ त्यो कतिजना साथीहरूले मलाई त्यतिखेर चाहिँ त्यो डिपिएसको साथीहरूले भन्दै म्याङ्गो टार्ट लाग्दो सक्दो यहाँ पनि हामी खान्छौँ है भनेर भन्थ्यो कि होइन तर यो चेन्नाईमा त्यति थिएन नेपालीहरू बेङ्गलोरमा हुन्छ बेङ्गलोरमा धेरै हुन्थ्यो नि त्यतिखेर होइन कतै मलाई याद छ कि अहिलेसम्म त्यो हामी यसरी बसेर कहिले काहीँ कुरा गर्दैन त्यो याद छ त्यो भनेर भन्छन् कि त्यसपछि चाहिँ अफकोर्स वी गट इन्टु आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि यो पनि थाहा थिएन मलाई सफल चाहिँ हाम्रो रहेछ भनेर होइन त डेरी चाहिँ कहिले स्टार्ट गरे डेरी 2006 मा एक्चुअली we were keen into coming into dairy since long time अनि there was an opportunity Nepal government को privatization process मा one of the DDC को पोखरा unit पोखरा mill supply scheme भनेर पोखरामा थियो that was offered in bid it was open bid अनि त्यो DDC पोखरा नै भनौँ न त्यो बेला popularly known as त्यो चाहिँ we took over in Pokhara and it started from there. सफल त आजसम्म पनि प्रोडक्सन के छ होइन इट्स द टप एन्ड नि Yeah, so we have product ranging from daily milk in pouch, from long life milk, ghee, butter, cheese, paneer, and ice cream, which is branded as Lovebird. Lovebirds. Bird ki birds. Lovebirds, होइन हो त Lovebirds, and we do skim milk powder and dairy whiteness pani from there. Iconic brands के Lovebirds भनेपछि याद आयो कहिले हो Lovebirds आइसक्रिम स्टार्ट गरे कुन इयर याद छ That probably 2012-13 होइन आइकनिक ब्रान्ड हो नि Lovebirds पनि यसो सोच्दाखेरि आजको दिनमा फर्केर सोच्दाखेरि So it started in Pokhara. We started supplying Pokhara periphery and then we grew. Now we are in Kathmandu also. We have plant in Thankot. And we are planning to grow all across Nepal with daily milk, pouch wala milk. But majority साथीहरूलाई चाहिँ लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै चाहिँ गाडी So that happened late, but like it's easy to relate, त्यो भयो अनि altogether अब नेपालमा automobile is considered अलिकति सबैले tagged as glamorous, premium or something like that. It happens. So there are many businesses which is much bigger than automobile ko, but still I don't know, that has a bit of more recognition. I don't know how it happened. We didn't mean that it भइहाल्यो होइन लक्ष्मी ग्रुपमा आजको दिनमा इलेक्ट्रोनिक्स छ होइन वी डु इलेक्ट्रोनिक्स इफ आइ एम नट मिस्टेकन एज वेल होइन सो त्यो टच बेस मैले गरेको थिएन होइन मैले के छुटाएँ यसो सोच्दाखेरि आजको दिनमा स्टिल प्याकेजिङ हो होइन त्यो छुटाएँ मैले इन्डस्ट्रिजको हिसाबले प्लास्टिक पनि we do PET packaging or polyfilms. PET packaging, I think we are among top 3 in Nepal in terms of the volume which we do. On polyfilms, we do most of the packaging material. It started as captive consumption back in those days in 80s, 90s because packaging material sabai हामी इन्डियाबाट ल्याइरहेको थियौँ त्यतिखेर हैन इन्डियाबाट ल्याउँदा logistics यो सबै cost and we needed to be competitive. So it started as that way. But on this date, our captive consumption is less than 20%. So I mean, you're supplying to others too, right? Yes. So 20%, almost give or take 20% is self-consumption. Others is, it's a self-sustained industries for us. So, but we still know as Laxmi Intercontinental, I believe, comes right at the premium end, and majority of us know it that way. Right? So, फर्केर हेर्दाखेरि wow. तर सुरुवात पुस्तकारीबाट भयो नि त पुस्तकारी नै हो त्यो बिर्सिनु भएन नि त्यो त बिर्सिनु भयो पुस्तकारीबाट coming to probably the Pustakari is coming back again also. It's under discussion. It's under family. My dad is flipping the old recipes and doing some research on his own. He's 76 now. He's into his second entrepreneurial journey now. He's willing to start that again. यो पुस्तकारी भनेपछि म एकदम I generally don't want any name drop brands here, but I have to give it to Makuse. A very good friend of mine. She is working on bringing back Pustakari. And मेरो अफिसमा पनि तल त्यो एउटा त्यो पुस्तकारीको उ छ अहिले packaging छ हैन and such a fantastic job done by Makuse. Now Makuse, that the small box is my
number one gift thought for anybody if I want to give. See, that's the next gift you are getting. 100 years, more than 100 years of legacy of Golchha Organization. मैले त्यति मात्र टच बेस गरेँ होइन. पहिलो इन्डस्ट्री नेपालमा रेजिस्टर गरिएको मैले त्यो पढेँ होइन, इफ आइम नट मिस्टेकन ब्याक इन द डे. हजुरको ग्रेट ग्रान्डफादर walked to Kathmandu होइन, from Viratnagar and registered the organization Viratnagar jute mill, if I'm not mistaken. That time office everything was in Kathmandu only, so त्यसको लागि पनि आउनु पर्यो. We actually had jute press होइन. तब it was not a big size factory like Viratnagar jute mill, तर jute press थियो. त्यसमा हामीले start गरेको, we used to export jute. अनि जुटलाई जुट त लुज भयो नि, सो वेन यु एक्सपोर्ट समथिङ लुज इट इज एक्सपेन्सिभ. सो जुट प्रेसमा बेलिङ गरेर अनि जुट जान्थ्यो. त्यसपछि वाइ नट मेक जुट भनेर अनि जुट प्रेस वी स्टार्टेड एन्ड वी गट सम इन्भेस्टर्स फ्रम इन्डिया अल्सो द्याट टाइम बिकज वी डिड नट ह्याभ फुल क्यापिटल टु सेट अप एभ्रिथिङ. सो प्लस देयर वाज पार्टनरसिप विथ गभर्मेन्ट अल्सो, सो इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट थिङ. अरू के हजुरलाई घरमा कन्भर्सेसन हुँदाखेरि कि वेन यु वर ग्रोइङ अप होइन, अरू के व्यापारको बारेमा चाहिँ कुरा हुन्थ्यो? लाइक वाट वर द अदर थिङ्स द्याट द फ्यामिली वाज वर्किङ टुवर्ड्स त्यो टाइममा? सो म सानो हुँदाखेरि त इट वाज मच लेटर, लाइक दिस स्टार्टेड इन 1920s 30s. आई वाज born in 77, so till then we had many other industries. Jute was there, stainless steel, Hulas steel was there, which was Jasta Patawala. There was Hulas wire. There were all these factories were already there, and me being in Kathmandu, मेरो बुवा काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो, we were into more of imports. So I was more aware of what is happening. So we had a lot of dealership, like Sanyo को TV थियो, अनि brother भनेर थियो, त्यो बेला टाइपराइटर आउँथ्यो brother को. We were doing that, अनि different brand. अहिले मेनी ब्रान्ड मे नट एक्जिस्ट, धेरैवटा ब्रान्डहरू पनि इन्डियाबाट ल्याएका थियौँ होइन. अनि फिलिप्स वी वर डुइङ, दे वर मेनी थिङ्स वी वर डुइङ द्याट टाइम. एन्ड त्यसपछि जुन हिसाबले ग्रे इम्पोर्ट स्टार्टेड, वी स्टप मेनी बिजनेसेस. अनि सम एजेन्सी सम डिलरसिप्स वर नट भायबल, सो त्यो पनि घट्यो. अटोमोबाइल वी वर डुइङ द्याट टाइम, सो द्याट टाइम वी डिड नट ह्याभ सोरुम. म गनबालमा बस्दाखेरि त्यहीँ पार्किङ लटमा जस्ताको मुनि गाडी राखेको हुन्थ्यो, अनि कस्टमर त्यहीँ आउँथे, अनि हाम्रो घर पनि त्यहीँ, अफिस पनि त्यहीँ, एन्ड पिपल युज टु डिल इन कार. एन्ड सानोदेखि नै देख्नु भएको छ त्यसको मतलब? यस यस. कुन गाडी थियो त्यतिखेर? Daihatsu. Which year was this? Daihatsu we got much before I was born, 1955 or 1960 sometime. Since then we were doing Daihatsu. One of the first cars to come in Nepal was Daihatsu, त्यसको मतलब? When Toyota was already there, but it was all Japanese. Our first car भन्यो भने, first car was त्यो बेला त्यो बोकेर ल्याएको नै भयो. त्यसमा one of those was Ford, अनि maybe the Mercedes होला, अरू दुई चारवटा गाडी होला. फर्स्ट आउने त्यो हो. एन्ड मैले एउटा फोटोमा पाएको छु, somewhere in Lazim Park there was a Ford dealership and there was a Ford को showroom also. Showroom भने चाहिँ एउटा नेपाली स्टाइलको घरको बाहिर पार्क गरेर राखेको फोटो छ. I relate that to the महागुठी भएको छ नि लाजिम पार्कमा. Probably it should be that building. I've seen that photo also, yeah. But I do not know who are the importers. Yeah. I know nothing about them. So they were there. Only especially once Japanese car came, then others were not sellable. Japanese cars were more value for money, better, nicer. यो तस्बिर भन्नुभयो हो? Yes. हो रहेछ लाजिम पार्क. सबै फोर्ड हो यो? This is what Ford showroom said, and there was a board which says Ford showroom. फोर्ड शोरूम कहाँ रहेछ यो लाजिम पार्कमा? अब त्यतिखेरको लाजिम पार्क है, अब यो त त्यो घर हेरे पनि इट लुक्स लाइक अहिले महागुठी छ नि त्यहाँ उसमा. हो त्यो घर रिजेम्बल गरिरहेछ क्या. गिभ मी अ हेडफोन, लेट मी फिक्स इट. गिभ टु मी. या लेट मी फिक्स इट. यो त्यही त म यो यसो सोच्दाखेरि होइन, कहाँ रहेछ यो? मैले हेरेको छु यो तस्बिर. आई हेभ सिन दिस फोटो टु. इट्स सच अ आइकनिक फोटो होइन, ब्याक इन द डे. प्रोब्ली वान अफ द फर्स्ट सोरुम्स होला नि देशमा हुने त होइन. त्यतिखेरको कन्सेप्ट होइन, इमेजिन अल यसरी नै गाडी अगाडि राखेर चाहिँ कति पर्थ्यो होला है, म यसो सोचिरहेको छु त्यतिखेर गाडी.
I don't know त्यो बेला कति थियो, but I was selling when we were selling Daihatsu. Daihatsu को मिरा भनेर एउटा थियो अनि कोर भनेर पछि आयो. त्यो गाडी I remember 350 कि कति थियो किनभने one of my friend's dad wanted to buy a car. I was small, so यो गाडी होइन यो होइन Daihatsu यो त नयाँ Mira मोडल यसको पुरानो 20 कति गर्ने You should put 1985 or 84. 1984 गर त अनि त्यसपछि मोस्ट प्रब्ली विल सी 1984 यो Yeah, it was like this. यसको 3 लाख 350 कि कति थियो. द्याट्स अ लट अफ मनी त्यतिखेर त एउटा गाडी किनेर अहिले यहाँ सानो नेपालमा जग्गा किन्यो भने के मात्र हुँदैन थियो होला त्यो भन्छ नि मान्छेले इन्स्टेड अफ बाइङ मी अ कम्प्युटर यु सुड हेभ बट सम ल्यान्ड भनेर भन्छ नि ब्याक इन द डे होइन बट इमेजिन दिज आर द कार्स होइन त्यो टाइममा Yeah, this was a cheaper one. Then we had Charmin भनेर थियो, Rocky भनेर थियो. There were lots of Daihatsu vehicle. Chariot भनेर पनि एउटा आउँथ्यो. Chariot came later. Chariot ma, that was one of the very nice cars. There were only 3 in Nepal. त्यो तीनटै हाम्रो घरमा थियो. There was GTTI भनेर. It was a technology turbo, 1000cc turbo engine. It was a small car. And it had power like anything. So त्यो अहिलेको 3000cc को नर्मल गाडीको जति पावर हुन्छ त्यो सानो गाडीमा थियो. It just used to take off. वाउ बाटो पनि थियो नि त्यतिखेर त त्यो बेला खाली थियो बाटो होइन मान्छे त्यति साह्रो गाडी हुँदैन थियो होला मोस्ट प्रब्ली होइन सो यसमै टच बेस गर्दाखेरि मैले होइन इम्पोर्ट गर्नेमा आइएम स्योर मेजोरिटी गाडीहरू कहाँ बनेर आउँथ्यो कहाँको हुन्थ्यो वाज इट मेड इन जापान मेजोरिटी कार्स यस मेजोरिटी वाज फ्रम जापान इन्डियाबाट धेरै पछि आउन थालेको आई थिङ्क लेट 90s मा इन्डियाबाट आउन थाल्यो सो हामीले डायट्सु गऱ्यौँ त्यो टाइममा अनि त्यसपछि हजुर पढाइसकेर फर्केर आइसकेपछि मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ कि यो होइन द्याट यु अल्सो डिड इलेक्ट्रिक स्कुटर्स और मोटरसाइकल्स और समथिङ लाइक द्याट पनि ब्याक इन द डे पनि होइन मैले पर्सनली इलेक्ट्रिक स्कुटरमा नो यु नेभर डन एनिथिङ लाइक द्याट अहिले गरिरहेको छौँ बरु अहिले त्यतिखेर केही पनि थिएन इलेक्ट्रिक भन्ने थियो हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि when you started in 2000s Okay, when I started in 2000, there was one company called Windrock. अनि with them, मेरो काकाले एउटा EV बनाउनु भएको थियो van. त्यो बेलामा normal battery थियो. At that time, we did not have lithium-ion battery and other battery. So मेरो काका सुरेन्द्र काकाले Hyundai Motors मा he had developed a van, green color को van. And that was here in Kathmandu for some time because they were testing. I used to charge, I used to drive, but it was very expensive that time to manufacture here. Even technology was not so easy to. It was ekdam infancy ma थियो नि technology त्यो बेलामा. So, but we had made a car, electric van that time, and fiberglass को body. It was something like a normal Maruti van size vehicle, अलि ठुलो. Made by fiberglass body and it had electric motor. त्यो टाइममै Yes, so that was the only thing electric त्यो बेलामा हामीले मतलब I knew and it was difficult because it was too heavy because of batteries and not commercially viable. And the first business that you started? First business, yes, so when I came back, I was under training in different companies. Hula Steel ma thiye, aluminum ma thiye. Any business which I started was more on IT, which was hardly any capital, but making website, domain registration, ani trying to make website for other people. There was a company called IT Nepal. So that time itnepal.com was mine. I had a lot of domain names and we were trying to do different things. But it was too small that time and घरमा बुवा गाली खायो यस्तो काममा कमाइ पनि हुँदैन केही हुँदैन why you are wasting time. So then moved on to other things. And then when did you jump into auto? I was involved in auto with dad
since I came किनभने साथीहरूलाई चाहिन्छ अलिअलि तर seriously from 2003 then showroom कहाँबाट बनाउने कसरी गर्ने then I started looking after it and from 2004 I was managing completely so without my dad asking कति order गर्ने के भइराछ एक वर्ष उहाँसँग प्लानिङमा हुन्थ्यो अब त now after 2004 he doesn't ask anything he does like it is completely I'm doing फर्स्ट ब्रान्ड म त ढाट्सु नै हामी गरिरहेको ढाट्सु नै क्यारी अन गरिदिनु भयो त्यो ढाट्सु गरिरहेको छौँ तर when I joined business I got Proton ढाट्सु र स्याङयोङ थियो I got Proton मलेसियन कार yes इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन त्यो सेडान थियो प्रोटोनको त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा थियो जेन2 थियो जेन2 त्यो स्पोइलर भएको चाहिँ कुन चाहिँ हो जेन2 हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ orange कलरको 5000 नम्बर yes orange थियो I had one blue then I bought orange प्रोटोन है साँच्ची त्यो मलेसियन कार हो नि त्यो होइन त्यतिखेर हामीले डायट्सु सबै जापानबाटै आउँथ्यो कि अरू पनि देशबाट आउनु थाल्छ only Japan they had production facility in Indonesia tara we did not get we were supposed to get vehicle from there but same vehicle was made under Toyota name also it was called Avanza so we did not get it and Toyota it came in under Toyota brand but obviously you got Proton because it's a fancy car I still remember the spoiler what is it called Zen2 the longer sedan it's such a beautiful car. It was very nice looking that time and it was very sporty. It was tuned by Lotus so the road grip to everything was very nice. It was fun to drive. There's one two-door also right? Waza? The two-door was Satria. Satria, yeah. How did Proton do? आजसम्म छ Proton Nepal you still have the dealership? No. I left in 2010 because again Ford told you have too many brands if you want Ford you have to give away so except that so others I leave भनेर छाडेको थिएँ अनि it was difficult to work with Proton that time because it was government owned company vehicles right hand drive vehicle with heater जस्तो कि मलेसिया right hand drive तर बिना हिटर को हुन्थ्यो हिटर वाला गाडी they used to make in batches maybe once or twice a year हिटर भने एसी भएको एसी थियो एसी सँग तातो पनि आउनु पर्यो नि नेपालमा त्यो तातोवाला थिएन सो एसी त सबैमा थियो मलेसियन गाडीमा थियो तातो हुँदैन त्यो वाला मलाई वर्षमा दुईचोटि अर्डर गर्नुपर्ने वेन दे वर मेकिङ फर अस्ट्रेलिया और युके अनि त्यो बेलामै आई ह्याड टु स्क्विज इन माई अर्डर अनि बाई वाट एभर आई वान्ट जस्ट इन 2 slots सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट नेपालको म अलिकति ब्याकट्र्याक गर्छु न नेपालमा पहिलो असेम्ब्ली प्लान्ट होइन यसलाई अभियसली वी हेभ होइन हुलासले पनि त्यतिखेर असेम्ब्ली प्लान्ट 4-wheelerको बनाएको हो त्यस्तो केही कन्भर्सेसन भयो कि बनाएकै हो अलिकता करेक्सन इट वाज नट एसेम्ब्ली इट वाज डेभलप्ड इन नेपाल वी म्यानुफ्याक्चर्ड कार आई एम सो सरी एसेम्ब्ली भनेको त पार्ट पुर्जा ल्याएर जोड्ने भयो होइन त्यसमा इन्जिन चाहिँ बाहिरबाट आएको थियो but everything else was made, developed here, designed here. So, प्रधानमन्त्री बाबुरामले त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले त्यतिखेर उहाँले हुलास मुस्ताङ चलाउनु भयो थियो हुलासको मुस्ताङ हैन त्यो अनि बट फर्स्ट कार वाज हुलास शेर्पा अनि त्यसमा पनि सुरुवातवाला वाज the maybe the first vehicle maybe we did not sell but which was made was something like पानीको पम्प हुन्छ नि त्यो पानी तान्ने त्यो राखेर अनि गाडीमा राखे इट वाज अ मल्टिपर्पज भेहिकल विच कुड रन अल्सो गेयर्सहरू राखेर त्यसलाई रोकेर पानी निकाल्न पनि मिल्थ्यो त्यसमा इट वाज अ वाटर पम्प इन्जिनको सट्टामा हुलास शेर्पा सो दिस वाज नट मेबी कल्ड शेर्पा देन वेन अ प्रपर भेहिकल वाज मेड किनभने त्यो त आरएनडीमा गाडी बनायो वी वान्टेड टु सी अब 4 चक्का हाल्यो इन्जिन हाल्यो के हुन्छ देन यु गो मोर वाट यु निड होइन एन्ड देन हुलास शेर्पा वाज मेड देन हुलास मुस्ताङ वाज मेड Hulas Mustang was a well-designed car. It had got 4x4 system with limited slip differential, which was not present even in Mahindra and Tata that time. So त्यो बेलामा त्यो बेनी क्रस गरेर जाने was only Hulas Mustang. अरू गाडीहरू जाँदैन थियो and it was really doing good in those roads where even Mahindras could not go. यो देखाउन सबैजनालाई यो हुलास मुस्ताङ होइन किनभने मलाई थाहा भएको त त्यो समयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले
यो गाडी चलाइसकेपछि चाहिँ मलाई थाहा भयो त्यसरी होइन यही गाडी Came into limelight after that. होइन नेपालमै बनेको चाहिँ सो यो मेजोरिटी कुराहरू यहीँ बनेको हजुर एक्सेप्ट फर द इन्जिन इन्जिन बाहिरबाट आउँथ्यो 4x4 सिस्टम बाहिरबाट आउँथ्यो तर बडी सेल बडीको चेसेसदेखि लिएर सिटदेखि लिएर होल इट वाज फाइबर ग्लास बडी एन्ड समटाइम्स सम पार्ट्स वर मेटल त्यो जम्मै यहीँ बनाएको यो त सेकेन्ड जेनेरेसन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क मस्ट्याङको फर्स्ट जेनेरेसन वाज लिटल बिट डिफरेन्ट फर्स्ट जेनेरेसन गरेर त फर्स्ट जेनेरेसन यो त अलिक फ्यान्सी भयो यो होइन फर्स्ट जेनेरेसन त्यो अर्कै थियो यो चाहिँ हो नि होइन दिस इज फर्स्ट जेनेरेसन होइन प्रधानमन्त्री नै त्यो समयमा सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ चढेको पूर्व प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ कि हेर त यसमा मलाई यो याद छ कि बिआरबीको एउटा तस्बिरै छ कि त्यो गरिरहेको कि हजुर होइन वा के भयो खास हामीले ऊ त्यो तलको तस्बिर देखाउ त न बनिरहेको चाहिँ ओ दिस वान यही हो हजुर इट वाज नट अ बिग एसेम्ब्ली लाइन इट वाज ह्यान्डमेड सो 1 by 1 यस दे वर डिफ्रेन्ट जिग्स त्यसमा हालेर अलग अलगमा प्रोसेस हुन्थ्यो तर कन्भेयर बेल्ट थिएन बिकज अफ कोर्स प्रोडक्सन वाज नट बिग कति पर्थ्यो यो गाडी त्यतिखेर इफ आइ एम नट रङ 7,70,000 कि कति थियो 7,70,000 हामी कुरा गर्दैछौँ 2000 2002, 3, 4 होइन सरी when I was because I was dealer for my kaka in Kathmandu I was selling and I was managing service so must be 2004-5 2004-5 मा 7 लाख जति पर्छ 7.5 लाख रुपियाँ पर्थ्यो फुल कार 4-wheel drive त्यसमा अलग अलग थियो इट युज टु स्टार्ट फ्रम द्याट पिकअप वाला भर्जनहरू 4-wheel drive was 11-12 लाख कति थियो बन्द किन भयो बन्द because of emission norm of Nepal from Euro 1 to Euro 3 and it became overnight and time which we wanted and other things we could not it was difficult feasible भएन bring back गर्न सकिन्छ I have to ask my kaka is it worth giving so much of time because developing a new thing is very difficult but and will people be interested because other people spend so much of on R&D we may not be able to be cost competitive अहिले मास प्रोडक्सनको जमाना छ गाह्रै छ है हो त्यो वान पिस बनाउनु पर्यो भने मात्र हुन्छ होला होइन नभए इट्स गोना बी भेरी डिफिकल्ट सच अ फ्यान्टास्टिक स्टोरी त्यो बिआरबीको फोटो थियो त्यो इफ यु क्यान फाइन्ड इट सो इट लेट अन है whenever you get free no this is amazing I'll come to Ford होइन निराकार दाइ when you got back होइन after your studies होइन what was the first thing that you got into हजुरले चाहिँ के कुरामा चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ भनौँ न हात हाल्नु हो भन्नु न ओके So first thing, as usual, any business houses, पढेर आयो पछि you should go for rigorous training. 1 वर्ष 1.5 वर्ष भनेर हुन्छ. I started with त्यही exactly जयमा Laxmi confectionery मा where orange ball was made. त्यहाँ गएर I was assigned to do एउटा त्यो बेलामा input is to output को ratio चाहिँ we needed to improve. त्यो process lossहरू चाहिँ we needed to improve. We were recovering like something like 85-86% of whatever input some process loss भइरहेको थियो होइन त्यसलाई चाहिँ I was given analyze where the loss is and to bring it 90% भन्दा बढी चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ रिकभरी हुनु पर्यो भने द्याट वाज द फर्स्ट थिङ आई थिङ्क देयर आई स्पेन्ड अराउन्ड 6 months अनि त्यो पछाडि द्याट वाज इन पोखरा अनि फर्स्ट थिङ तपाईँलाई गन्न लगाएको होइन यस्तो रमाइलो हुन्छ कि साथीहरू बोलाएपछि सबसे बेस्ट यो हुन्छ कि स्टक टेकिङमा एक कार्टुन खोलेर द्याट वाज द फर्स्ट असाइनमेन्ट एन्ड सेकेन्ड असाइनमेन्ट वाज इन त्यो प्याकेजिङ इन्डस्ट्रीमा होइन त्यहाँनिर चाहिँ आई स दि त्यो वेयर हाउस अन्त द फर्स्ट असाइनमेन्ट आई वाज गिभन वाज त्यो स्टक चाहिँ एकचोटि फिजिकल्ली गर्नु पऱ्यो भनेर होइन दे वर लाइक त्यो हाम्रो पिइटी बोटल्स हुन्छ नि त्यो मिनरल वाटरको बोटल्स त्यो बोटल ब्लो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रिफर्म भन्छ लाइक इट लुक्स लाइक ए टेस्ट ट्युब प्रिफर्म भन्छ त्यसलाई ततायो अनि हाई प्रेसर मोल्डमा राखेर एयर पास गरेर त्यसलाई अनि त्यो सेप बनाउने अनि दोज प्रिफर्म्स he recalled it so okay no problem I can share that अनि I think they were in lax त्यो चाहिँ होइन
ल्याक्समै ऊ थियो होला अनि त्यो फिजिकल्ली काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने अनि आई थट इट्स प्याकेज इन त्यो स्याक्स होइन इफ आई काउन्ट 1 sacks and weigh it because normally the weight of that is standardized plus minus in point something gram मात्रै हुन्छ त्यो बोरामा होइन राखेको चिजलाई एउटा जोडे पनि इफ यु क्यान मल्टिप्लाई त्यो त आइ नै हाल्छ नि वे गऱ्यो भने आइ नै हाल्छ नि भनेर द्याट वाज माई आइडिया बट आई वाज टोल्ड नट द्याट वे यु सुड काउन्ट 1 by 1 1 by 1 कति लाख काउन्ट गर्नु पर्यो त 6 लाख समथिङ त्यो जानी गर आयो नि त त्यो सो द्याट इज टु गिभ द रियालिटी अफ यु नो हाउ किनभने अब पढ्यो अऱ्यो बाहिर आयो हजुर डोबीमा हुनुहुन्थ्यो होइन कि हजुर कता हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा म उसमा स्विजरल्यान्डमा एक्चुली आई वाज मेन्ट टु बी अ होटेलियर एक्चुली बिएचएम पढायो के अरे हो बिएचएम पढायो अनि एक्चुली माई ड्याड अलवेज वान्टेड टु हेभ अ होटेल इन पोखरेली एउटा जहिले पनि होटेलको ड्रिम हुन्छ लङ टाइम ब्याक के अरे फेवातालको साइडमा ल्यान्ड लिएर राखेको छ अनि होटेल एउटा गर्नै पर्छ भनेर अनि देन आई स्टडी होटल म्यानेजमेन्ट तर द्याट वाज इन 97 आई वेन्ट 2000मा फर्किँदाखेरि यहाँ त डामाडौलै थियो स्थिति अनि द्याट टाइम आई थट प्रब्ली किनभने यहाँ अब हस्पिटालिटी टुरिज्म इन्डस्ट्री वाज एट द लोएस्ट त्यो बेलामा the insurgency was at a peak अनि 911 all this thing was happening Royal Massacre त्यही 2001 को ताका अनि I was thinking to go abroad and work couple of years maybe 2 years 3 years भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि इन क्याम्पस रिक्रुटमेन्टमा आई गट रिक्रुटेड इन फ्लोरिडाको एउटा होटलमा शेराटनमा अर्ल्यान्डो फ्लोरिडामा अनि आई वाज सपोज टु गो देयर अनि नेपाल फर्किएँ त्यो बिचमा इन बिट्विन त्यो ग्यापमा दाईको बिहेको पनि उ थियो होइन त्यो ओकेजन पनि थियो आउँदाखेरि वाट ह्यापन वाज घरमै म भर्याङबाट लडेर मेरो लेफ्ट लेग चाहिँ फ्र्याक्चर भयो अनि आई गट स्टक हियर फर 6 months विथ द प्लास्टर एन्ड देन आई कुड नेभर गो ब्याक सो वाज सपोज टु बी होटेलियर अनि त्यो पछाडि आफ्टर आई रिकभर्ड फ्रम द्याट अनि त्यही जयमामा उ गयो अनि द सेकेन्ड इन्स्टेन्स वाज द्याट आई काउन्टेड 6 lakhs pieces of those tubes. It took me almost 2 to 3 months to do that. परिवार कुरेर बस्यो भन्दैछ ठिकै हो त्यो पनि नट ब्याड अनि आई मिन वी डिड एभ्रिथिङ त्यो सागहरू सार्ने वर्ने सबै ऊ पनि गरिरहेको थियो अनि देयर वाज आई एम श्योर यु हैव डन समथिङ लाइक दिस टु आई थिङ्क त्यो गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि वाट ह्यापन वाज एक दिन त्यो फ्याक्ट्रीमा एकजना नयाँ रिक्रुट आएको रहेछ है थाहा थिएन हेल्पर लेभलमा अनि मैले एउटा त्यो सागहरू सारिरहेको थिएँ अनि उसलाई पनि के असाइन गरेर रहेछ उसले त मलाई पछाडिबाट आएर दाइ एकछिन आइदिनु न यो बोक्नलाई हेल्प गरिदिनु न भने कि अनि म हेल्प गरिदिएँ कि ही थट प्रोबब्ली आई वाज अल्सो अ वर्कर देयर सो वी स्टार्टेड लाइक द्याट एक्चुली कुन इयरको कुरा हो यो 2000 तिर होइन गिभ अर टेक आइ एम श्योर यु हैव डन अ लट अफ थिङ्स टु होइन हामीहरूकोमा वान इज आफ्टर जोइनिङ द बिफोर जोइनिङ अल्सो हामीहरूकोमा के थियो भने एभ्री टाइम आई वुड गो टु मिट माई काका एन्ड अल कहिले कोही काका जाँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट सिमरा बोकेर लगिदियो ल फ्याक्ट्री देखाइदिन्छु हुला स्टिल घुम्यो अनि वेन दे आर इन अफिस अब एकजना कोही मान्छेलाई बोलाएर ल फ्याक्ट्री देखाऊ यो बुझाऊ हाउ इज दि प्रोसेस अनि वेन यु कम ब्याक दे विल आस्क के सिक्यो बिकज दे वान्ट टु नो सो इट युज टु ह्यापन विराटनगर गयो त्यहाँ गएपछि घरमा काकाहरूको अफिसमै बस्ने कहिले कसैले काहीँ लग्ने कसैले काहीँ सो हेभ बिन सिङ इन्डस्ट्रिज एन्ड देन वेन युज टु गो देन सम नटिनेस युज टु कम त्यहाँ माथिको ओभरहेड क्रेन हुन्थ्यो कसैलाई झुन्ड्याइदिउँ माथि कसैलाई के गरिदियो सो अल दोज वी युज टु डु बट आफ्टर कमिङ ब्याक फर वर्क वेन आई वाज अन्डर ट्रेनिङ सो देयर वर 2 people in Hula Steel. Actually there were 3 people. One was technical, one was commercial and one was accounts. So कोठारी जी आदित्य दुगड अनि एउटा आर्यजी भनेर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही 4 महिना बसेँ अनि त्यहाँ बस्दाखेरि आई वाज पुट इन टु डिफ्रेन्ट थिङ्स सेल्समा पनि प्रडक्सनमा पनि अनि त्यो प्रडक्सनमा अहिले पनि याद भएको लाइक वेन यु जस्ता पाता जुन बन्छ इट युज टु बी 135 grams per meter square जिङ्क कोटिङ हुनुपर्छ बढी भयो भने इट इज एक्सपेन्सिभ कम भयो भने क्वालिटीमा इस्यु आउँछ सो हाउ इट ह्यापन्स हाउ यु कन्ट्रोल देन हाउ यु त्यो कोट्याएर कसरी हेर्ने त्यो ग्राम बर त्यो ल्याबमा
कि राइट कोटिङ भइरहेछ छैन त्यस्तो कुराहरू देन एसिडहरू कहिले चेन्ज गर्ने के गर्ने इट वाज नाइस फन त्यो सबै कन्ठै छ अहिलेसम्म होइन त्यो बेस त बिर्सिन्न नि त कहिले पनि होइन फर्स्ट रिस्कभन्दा अगाडि फर्स्ट फेलियर कुन चाहिँ थियो आकाश चाहिँ धेरै सुरुमा धेरै फेलियर थियो पहिलो म काठमाडौँ आएपछि वेन आई वाज अन्डर ट्रेनिङ समवन टोल्ड मी इन्डियामा साथी थियो दे ह्याड वान मसिन त्यसमा नोट पैसा नक्कलीको अस्तिले कुरा त्यो इन्फ्रारेडमा त्यो आउने खालको थियो होइन मैले मगाएँ 30-40वटा कति मसिन मगाएँ होइन त्यो मगाएपछि हार्डली 2-3 आई सोल्ड विदिन द हाउस ओन्ली बाहिर एउटै बेच्न सकेन आई ट्राइड लट देन आई ह्याड टु स्क्रैप एभ्रिथिङ सो इट वाज स्मल थिङ बट 2-3 हजार रुपियाँको थियो 40वटा 50वटा कति ल्याएको थियो त्यो द्याट वाज फर्स्ट लस त्यसपछि लट अफ थिङ्स दे वाज lot of failures and something good also happens so it is part of it so but त्यति खराब पछि राम्रो चाहिँ when I started looking after Daihatsu and the way we increased market share that was something I felt like म के गर्न सक्छु पहिलो लस याद हुन्छ नि कण्ठ हुन्छ नि पहिलो लस सबैलाई याद हुन्छ नि इन्फ्रारेड मसिन द फर्स्ट लस निराकार दाइ हजुरको फर्स्ट लस इफ यु रिमेम्बर फर्स्ट लस या इट वाज इन्फ्रारेड or ultraviolet I don't know but it was blue light त्यो पैसा पनि हालेर हेर्ने नक्कली सक्कली कसैले किनेन त्यति हाम्रो यसरी हेर्ने बानी छ त्यो मैले देखाएको छु कि त्यो होइन त्यो आई नो एक्ज्याक्टली वाट यु टकिङ अबाउट कि ठ्याक्कै ब्लू लाइट आउँछ यो सक्कली ग्लो होइन when I think about it हजुरको फर्स्ट लस मेरो चाहिँ देयर आर मेनी बट एउटा चाहिँ इट्स बेसिकली अ मोटरसाइकल ब्रान्ड विच वी गट इन नेपाल 2007-8 त्यो आई वान्ट टु फर्गेट द्याट सो आई डोन्ट रिमेम्बर द डेट्स होइन म एउटा अटो सोमा गएको थिएँ अनि आई स वान ब्रान्ड एकदमै द बाइक लुक भेरी नाइस ब्याक देन होइन इट्स अमेजिङ बाइक्स अनि ब्याक देन इट वाज स्पोर्टियर त्यो नेकेड बाइक्सहरू मोटर खालकोहरू अनि स्पोर्ट्स बाइकमा 3टा मोडल्स थियो उनीहरूको होइन अनि आई चेक इन एउटा इङ्ग्लिस पर्सन थियो त्यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिस गाई एन्ड उसँग कुरा गर्दै हि वाज द ओनर अफ द ब्रान्ड होइन त्यहाँ अनि एपरेन्टली हि ह्याड वर्क विथ आप्रियासँग हि वाज अ डिजाइनर इन द डिजाइनिङ टिम अफ आप्रिया अनि उसले आफ्नै ब्रान्ड क्रिएट गर्यो तर कम्पोनेन्ट सोर्सिङ गरेर प्रडक्सन चाहिँ चाइनामा गर्ने अनि वी टक एन्ड आई गट सो कन्फिडेन्ट होइन त्यो पछाडि यो त ठिक हुन्छ नेपालको लागि त्यो बेलामा पल्सरहरू आउँदै थियो त्यो पल्सरमा स्ल्याडिङ भएको आउन थालेर पिपल वर इन्टु द्याट पल्सरको मुभमेन्ट उसमा गइरहेको थियो अनि वी गट द्याट त्यो साइन गऱ्यो अनि वी अर्डर्ड 120 बाइक्स होला फर्स्ट लट 120 नै हो ल्यायो लन्च गर्यो इट वाज इन्स्टेन्ट हिट द भेरी फर्स्ट डे वी ह्याड अनि त्यो भेहिकल पनि इट लुक लाइक त्यो बेलाको लागि इट्स वाज मच अहेड अफ टाइम 2007 चित्त दुख्या होला कि ब्रान्डको नामै भन्नु मन छैन त्यो बाइक किन्ने मान्छे अहिले पनि कुट्न होला कि उहाँले एउटा भन्नुहुन्छ फर्स्ट फेलियरै भनौँ यसलाई डिजास्टर उहाँको मेरो पनि याद आयो एउटा अर्को त्यो मैले फर्स्ट भनेको त्यो त धेरै पहिला त्यो त टाइम पास थियो होइन सो वी स्टार्टेड अ ब्रान्ड कल डङफेङ ट्रक्स इन 2001 डङफेङ त्यो जमानामा पनि थियो है डङफेङ है ओके अनि त्यसको बस पनि थियो अनि त्यो महिन्द्राको क्याब किङ भनेर छ नि त्यसको इक्विभेलेन्ट उसको पिकअप ट्रक थियो सो वी गट 12 गाडी ल्यायो अनि 12 ट्रक ल्याएको विदिन अ विक आई सोल्ड अल 12 युनिट्स जस्ट लाइक हिम हि गट अ गुड बुकिङ आई अर्डर 24 मोर जब त्यो 24 आयो 12 पनि फर्केर आयो क्या जसरी त्यो आयो त्यो पनि आयो देन वी ट्राइड त्यसमा अरू प्रब्लम थिएन डिफ्रेन्सियल वाज नट स्ट्रङ इनफ अनि डिफ्रेन्सियल युज टु ब्रेक त्यो यिनीहरू त्यो गाडी बनाएको थियो
फर क्यारिङ वाइट गुड्स अन पिच रोड. यहाँ अब बालुवा लिनको लागि नदीमा जाने, नदीबाट ओभरलोड गरेर ल्याउने, इट कुड नट टेक द्याट. सो अनि त्यसपछि वी ट्राई टु पुट अ हेभी ड्युटी डिफरेन्सियल. वी वर्क हार्ड, वी ट्राइड अ लट. अनि पछि वी सोल्ड मोस्ट अफ द ट्रक्स टु पिपल, टेलिङ देम कि यु क्यानट क्यारी हेभी लोड, कम लोड चलायो भने चल्छ. अनि प्राइस घटाए घाटामा जम्मै निकाल्यो सबै थोक. पहिला बेनेली पनि हजुरले ल्याउनु भएको थियो नि होइन? होइन, बेनेली इज बाई पञ्चकन्या ग्रुप अनि जेबी श्रेष्ठ र उदीप. वी हेभ जोइन्ड देम रिसेन्टली. ओके, यु जोइन देम रिसेन्टली अहिलेको लागि चाहिँ होइन? बेनेली पनि पुरानो ब्रान्ड हो नि होइन? इफ आइ एम नट मिस्टेकन. इट इज अ इटालियन ब्रान्ड. इट्स अ भेरी ओल्ड ब्रान्ड नि होइन? बट डङफेङ चाहिँ रिसेन्टली मैले झट्ट याद गरेँ कि अस्ति भर्खर होइन, वी विल लन्च समथिङ अस्ति भर्खर होइन? सो डङफेङ इज बिन अ भेरी ओल्ड ब्रान्ड एज वेल नि. चाइनाको इट इज वान अफ द ओल्ड कम्पनी. देयर FAW, डङफेङ, द टप 4 भित्रै, आइ एम स्योर द टप 4 भित्रै पर्ने होला. त्यतिखेर 2000sमा चाइनाबाट अभियसली होइन उनीहरूको R&D पनि आइ एम स्योर दे वर पिकिङ थिङ्स अप होला त्यो टाइममा होइन? मेजोरिटी हाम्रोमा आउने यसलाई मैले 2 wheelers र 4 wheelers भनौँ न होइन? 2 wheelers र 4 wheelers मेजोरिटी आउने हाम्रो इदर फ्रम जापान और इदर फ्रम इन्डिया थियो कि के थियो त्यतिखेरको 2 wheelers र 4 wheelers? 2 wheelers त हेज बिन फ्रम इन्डिया फ्रम लङ, पहिलादेखि नै. यस. बिचमा 2000मा चाइनाको आएको थियो, मसरुम भएको थियो धेरै कम्पनीजहरू, बट इट डाइड आउट. So 2 wheelers majority has always been from manufactured from India. 80s until 80s जापानबाट आउँथ्यो. त्यो पछाडि 90s मा when Hero Honda came in, सबै जेभी बनेर आयो नि त इन्डिया भन्दै. के अरे इन्डो सुजुकी भनेर आउँथ्यो. बजाज वाज चेतक पहिला आउँथ्यो, बाइक इन्डियाबाटै आउँथ्यो. चेतक आउँथ्यो नि. कावासाकी बजाज थियो पहिला होइन? इन्डियामा त्यहाँ आएपछि चाहिँ अनि 4 wheelersमा त इम्प्याक्ट वाज एक्चुअली मोर टु डु विथ 2 फ्याक्टर्स. 97मा जुन नेपालमा भेहिकल एमिसन नर्म जुन त्यो पोलिसी आयो नि, त्यो पछाडि चाहिँ 90s वाज मेनली सेकेन्ड ह्यान्ड कार्स फर नेपाल. सिङ्गापुर, जापानबाट आउने सेकेन्ड ह्यान्ड कार्सहरू. त्यो पछाडि एमिसन नर्म आएपछि चाहिँ इट सिफ्टेड. एन्ड एट द सेम टाइम इन्डियामा मारुति सुजुकी, ह्युन्डाई, फोर्ड, अल द ब्रान्ड्स वर कमिङ अप. सो इट वाज बेटर अफ फ्रम इन्डिया. म कहिले काहीँ सोध्छु कि सब्सिडाइज किन भएन होला भनेर कि होइन? जस्तै अब इन्डियाबाट आउने गाडी अथवा चाइनाबाट आउने गाडी के होइन? मैले यो जस्ट टच बेस मात्र गरेँ होइन? यसमा केही न केही हिसाबले इम्पोर्टमा जुन अघि नै हामीले अफ एयर कुरा गर्दै थियौँ नि होइन, ड्युटीको कुरा होइन, पहिलादेखि नै महँगो थियो नि. पहिलादेखि नै एन्ड कन्ज्युमरलाई त एक्स अमाउन्ट अफ क्याप त ठुलै थियो नि होइन? हो, पहिलादेखि नै महँगो थियो. त्यो बिचमा बढ्दै पनि गयो. आई थिङ्क अर्ली 2000s और लेट 90s मा 110% को उसमा थियो. अनि त्यहाँबाट बढ्दै गयो. अनि बिचमा एकैचोटि एक्साइज ड्युटी भनेर बिचमा स्ल्याप गरिदियो होइन? त्यो पछाडि इट किप अन ग्रोइङ. सो गाडी भनौँ न जापानबाट आओस् या त अब युनाइटेड स्टेट्सबाट आओस् अथवा के अरे चाइनाबाटै आओस् अथवा भारतबाट जहाँसुकैबाट आओस्, त्यो क्याप एउटै छ नि होइन? क्याप एउटै छ अन्टिल लास्ट इयर इन्डियाबाट आउनेमा र चाइनाको बोर्डरबाट आउनेमा, ल्यान्ड बोर्डरबाट आउनेमा, चाइना यताबाट एन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ एप्लिकेबल ड्युटीमा 5% चाहिँ रिबेट थियो. तर यो गएको आर्थिक बजार 81-82 मा त्यो पनि हटाइदिएछ. र यो कुरा मात्र गाडीको लागि होइन. वेन यु निड टु वेन यु सी इट इज when government is thinking, it is not will think only for car. अरू कुरामा पनि यो मात्र छ होइन? पहिला मोस्ट फेभरेट नेसनको थियो अन्डर इफ यु हेभ LC, त्यसमा आइरहेछ भने इन्डिया र चाइनाबाट. तर यो पालि हटायो होइन? र जम्मैको लागि. सो देयर इज नो प्रिफरेन्सियल ड्युटी फर इन्डियन अर चाइनिज प्रडक्ट अर एनिथिङ. सो अटोमोटिभमा पनि छैन. सो सबै थोङ एट पार भयो होइन? फाइनली आई कम टु अ फ्यु क्वेसन्स द्याट आई हेभ प्रेप्ड होइन? एक हिसाबले भन्दाखेरि आजको दिनमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलबाटै सुरु गरौँ न होइन? फर्स्ट असेम्ब्ली प्लान्ट अफ Hyundai Motor असेम्ब्ली प्लान्ट इज द फर्स्ट वान इन नेपाल इफ आइ एम नट मिस्टेकन, नलपरासीमा होइन? 4 wheelers होइन? 10 बिघा विच इज ह्युमङ्गस होइन? मैले आफूले त देख्न पाएको छैन, बट आई स पिक्चर्स एज वेल होइन? लुक्स फ्यान्टास्टिक.
यसमा म 2-3 थोकमै आइहाल्छु है त सुरुमै है म Hyundaiमै आउनु अगाडि पनि यसमै आइहाल्छु होइन हाउ बिग अफ अ रिस्क इज इट फर लक्ष्मी ग्रुप Yeah, it's turning out to be big risk now. हामीले जुन बेलामा यो प्रोजेक्ट इन्भिजन गऱ्यौँ होइन द्याट वाज इन 2018-19 ब्याक अफ द माइन्ड 12-13देखि नै हामीले एट वान पोइन्ट अफ टाइम वी निड टु गो असेम्ब्लिङ भनेर एउटा त्यो ब्याक अफ द माइन्ड त थियो अनि त्यो बेला 13-14 नै we were visiting some of the assembly plants in Malaysia, Indonesia जहाँ गरिरहेको थियो नि Hyundaiको हामीले गएर just to feel how is it, I mean whether we will be able to do it or not in Nepal भनेर त्यो कुराहरू हेरि चाहिँ राखेको थियो तर there was one एउटा अब minimum threshold त चाहियो नि volume basically it's a volume अनि एउटा सर्टन भोल्युममा पुगेपछि चाहिँ we need to kick off भनेर एउटा ब्याक अफ द माइन्ड थियो which I think 2015 after earthquake, 16-17 was very, very good year for automobile industry in Nepal. As of date, that was probably the peak which we have achieved, 2016-17. So त्यो टाइममा चाहिँ हामीले we have to kick off now भनेर त्यो बिस्तारै त्यसलाई गऱ्यो 2019 we signed the MOU with Hyundai to set up assembly plant 2019 को November date I don't remember but month was November अनि then त्यो पछाडि हामीले ठाउँ हेर्ने अनि इक्विपमेन्ट सोर्सिङ यताउति त्यो उहरू फन्डको लागि ब्याङ्करसँग कुरा गर्ने त्यो कामहरू गर्दै थियौँ कोभिड आएपछि we completely shelved that for 2 years अनि 21 again after त्यो maybe त्यो hold up demand of 2020-21 was also a good year for automobile industry in Nepal. Post-COVID, beginning 2020 go. There was a massive growth that year. The spike was there. There was supply shortage as well. So गाडी नै थिएन. गाडी पनि थिएन. Demand was quite good that year. We saw I mean a quite good number that year also. अनि 21 मा हामीले okay end of 21 we thought okay this is the right point we have crossed the threshold we need to go भनेर त्यो गर्दै थियौँ 22 मा फेरि के गरिदियो आइसी भेहिकल्समा ब्यान गरिदियो श्रीलङ्काको इस्युज आयो वी ह्याड आवर ओन डिफिकल्टिज इन इकोनोमी फरेक्स वाज एट द लोएस्ट अराउन्ड 6-7 मन्थको मात्रै फरेक्स रिजर्भ छ भन्ने कुराहरू आयो अनि इम्पोर्ट कुन मन्थ थियो मार्च अप्रिलमा बन्द गरेको बिफोर द्याट 4 months बिफोर द्याट इन डिसेम्बर 100% मार्जिन गर्दै 100% मार्जिन बनाइदियो इफ यु वान्ट टु इम्पोर्ट द भेहिकल्स यु हेभ टु पुट इन 100% मार्जिन त्यो गरिदियो त्यो गरिसकेपछि इभेन्चुअली अप्रिलमा आएर कम्प्लिटली बन्द नै गरिदियो तर द्याट पोइन्ट अफ टाइम वी ह्याड अलरेडी स्टेप्ड इन्टु त्यो उसमा ल्यान्ड भइसकेको थियो रामग्राममा होइन Hyundai मोटर एसेम्ब्ली प्लान्ट भनेर चाहिँ हजुरले सबै गरिसक्नु भएको थियो या होइन ल्यान्ड अक्वायर भइसकेको थियो अनि इक्विपमेन्ट यताउति सर्टेन लेभलसम्म पुगिसकेको थियो एन्ड वी ह्याड द टेक्निकल लाइसेन्सिङ त्यसको लागि हामीले त बेसिकली we have to pay the royalties brand को त्यो प्रोडक्सन यहाँ नेपालमा त्यो इट्स अ लाइसेन्सिङ ब्रान्ड लाइसेन्सिङ सो ब्रान्डको त्यो उहरू सबै पे गरिसकेको थियो अब इट्स नो टर्निङ ब्याक भनेर लेट्स सी year or 2 we might struggle and then of course त्यो पछाडि इभेन्चुअली राम्रो डेज त आई मिन it will come eventually भनेर त्यो गर्यो तर what happened was 22-23 late 22 र 23 मा there was a shift in Nepal market from there was massive surge of EV vehicles. And our plan was yes, eventually we are planning to do EV also, but that was a little. The plan originally planned a little later than 26 जस्तो हाम्रो plan थियो. तर अहिलेको त्यो सर्चले गरेर we are trying to bring it prepone देखाउन सबैजनालाई show other pictures as well त नेपालको पहिलो हो नि त हैन असेम्ब्ली लाइन हैन 4 व्हीलर्सको लागि 2 व्हीलर्सको छ हैन 4 व्हीलर्सको लागि त्यो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा हैन अरु पनि तस्बिर देखाउन कतिवटा गाडी बनाउन सक्छौं हामीले एक दिनमा असेम्बल गर्न सक्छौं सरी 12 वटा दिनमा 12 वटा one shift मा that's 8 hours हैन 12 वटा हैन त यो पहिलो के भेन्यू हो यो कि भेन्यू हैन इफ आइ एम नट मिस्टेक सो भेन्यू अहिले चाहिँ हामीले भेन्यू मात्र बनाइरहेको छौँ अनि एउटा मोडलको असेम्ब्लिङ पछि
next modelमा जानको लागि they need at least 5 to 6 month ko gap. So we will be starting with I-10 very soon. So until we achieve 4 to 5 models, then त्यो बेलासम्म production will be capacity will be underutilized still. गिगा फ्याक्ट्रिजहरू हेर्छु कि म कहिले काहीँ होइन आई बिलिभ टेस्ला एज वान अफ द लार्जेस्ट वान्स इन द वर्ल्ड एक हिसाबले आजको दिनमा भन्दाखेरि 2024मा आउँदाखेरि अफकोर्स देव गट ह्युमङ्गस वान इन टेक्सास नोभाडामा छ क्या अरे चाइनामा छ आई बिलिभ जर्मनीमा पनि छ क्या अरे होइन अफकोर्स हेनरी फोर्ड वाज द फर्स्ट वान टु फिगर इट अल आउट हेनरी फोर्ड होइन के अरे हेनरी फोर्डै हो नि होइन असेम्ब्ली लाइन बनाउनमा चाहिँ मास प्रोडक्सनमा एसेम्ब्ली लाइन बनाउने हेनरी फोर्ड थियो नाउ टेस्ला इज ट्राइङ टु डु समथिङ इन्भेन्ट समथिङ न्यू एन्ड न्यू वे अफ एसेम्ब्लिङ वेयर फ्यु कम्पोनेन्ट्स विल बी ब्लकमा अलग अलग कुरा बना एसेम्ब्ली लाइनमा त पुरा बनेर एड हुँदै जान्छ यसमा ब्लकमा ल्याएर अनि यु पुट इन टुगेदर भनेर हि इज ट्राइङ टु डु समथिङ न्यू सो लेट अस सी हाउ द्याट गोज देन पिपल विल फलो द्याट एउटा यो भेहिकल प्रोडक्सनमा छ नि इभन वेन वी डिस्कस इट केम अप प्रोडक्सन एन्ड एसेम्ब्लिङ भनेर कि इट्स नट टु डिफ्रेन्ट थिङ मेनी पिपल से vehicle manufacturing or production is something else and assembling is something else. But assembling is one part of vehicle production. Without assembling, you cannot make vehicles. Normally, I mean, he also knows, in vehicle manufacturing, there is 4 stages. One, press shop, then welding shop, paint shop, and assembling shop. Any factories you go, you will find these 4 stages of production. They call it shop there. So assembling is the last stage of that production. So हामी कहाँ यही कुरा हुँदाखेरि पनि भन्छ it's part of the production. It's not the complete production, but it's part of production. So normally what happens is in any countries होइन जस्तो भियतनाममा 2010-11 मा जाँदाखेरि probably they were at the similar stage of what we are today in Nepal in terms of assembling. अनि म 15-16 मा जाँदाखेरि they did backward integration. They went up to welding shop. होइन अब they have put up the press shop. So it's basically you start with the end and you go backward, keep on adding. So for that there is a lot of things that needs to be in place like एउटा assembling गर्नलाई I was talking about a threshold minimum of a volume होइन त्यो if I want to go paint shop, welding shop, there is another point where it needs to be financially feasible. So it goes like that. So generally हामी यहीँ पनि हामी गभर्मेन्ट अफिसमा जाँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि यो त भेहिकल प्रोडक्सन होइन रहेछ यो त असेम्ब्लिङ रहेछ भन्छ विदाउट असेम्ब्लिङ भेहिकल क्यानट बी प्रड्युस्ड त्यो थट प्रोसेस मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि 2011मा भियतनाम जहाँ थियो हामी त्यहाँ छौँ भनेपछि होइन by 2034 we'll be in a completely different position. Probably, but Vietnamको economic growth र हाम्रो growth चाहिँ it's different. We may not take the same trajectory that they have taken. They were starting 4,000, 5,000 vehicle को हाम्रो जस्तै उबाट. Now their plant is they're producing 50,000 vehicles. Yeah, and of course the population and the GDP is like humongous. Let me come to Ford. Actually, that's how I know you as well. Majority साथीहरूलाई होइन लेटेस्ट जे गर्यो त्यही त थाहा हुन्छ होइन यहाँ आज के अरे म्याङ्गो टार्ट भने जस्तो होइन Ford, how did it come to play? How difficult was it to get Ford to Nepal? So getting any dealership is difficult to get होइन सबैले धेरैजना हुन्छ competition is high. So Ford was not the only one company I was trying कि मलाई Ford मन पर्यो यो मात्र गर्ने अरू केही नगर्ने होइन I have been trying many companies any good brand. Land Rover I was trying. I tried, the person came met, I did not get Land Rover. Then I tried for Skoda पनि मान्छेलाई भेटेँ यहाँ हामीले पिच गऱ्यौँ maybe they did not find something good in me so they did not. Fiatसँग कुरा भइरहेको थियो during Ford. Only company यहाँ आएको Subaruमा कुरा भएको थियो. Any company which came, I was talking when Hyundai dealership changed from Avco to him. Even I was there, one of the contestants. I met them in Hyatt. They were staying in Hyatt. त्यहाँ कुनाको रुममा लबीको पछाडिको रुममा उनीहरू भेटेको थियो. So I met almost everyone.
only company which came and I did not even meet them was VW. Rest, everyone I met which came recently, Sabaima, I was one of the contenders, and luckily I got Ford, and then I did my best. And once you start doing a brand, then you get to know about its heritage and what it is. And Ford Indian cars were just economical car, but as I got access to Mustang, I got one Mustang, then later I did not get because it was too expensive. ड्युटी बढ्यो, त्यसभन्दा पहिला ड्युटी डिफ्रेन्सियल थिएन, त्यसपछि 250देखि 350 भएको त्यो गाडी आएपछि हो. And then Raptor came in. Raptor was launched in Asia. It was not earlier. Ranger Raptor आएपछि. And that was the car I wanted because मलाई अफरोड गर्नु पर्नेछ, नेपालको बाटोहरू त्यस्तै छ हैन. अनि it is a perfect vehicle and it was my dream come true. So old Raptor I got, then I wanted petrol engine. त्यो 2-liter diesel engine was not good enough, and luckily they launched 3-liter twin turbo petrol. So this is, I'm selling it also, I'm liking it also. And you have a shirt that says Raptor itself, right? मलाई याद भएको गाडी भनेको फोर्डको फिगो. किनभने हाम्रो परिवारमा एकजनासँग त्यतिखेर फिगो आउन साथ मेरो एकजना फ्यामिली मेम्बर लिनुभएको थियो, किनभने त्यो इकोनोमिकली भाइबल थियो जस्तो लाग्छ कि मैले. इकोनोमिकली इट वाज लाइक अ पर्फेक्ट कार एट द्याट टाइम के होइन, यहाँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि. हजुरलाई कतिको लर्निङ कर्भ भयो कि, किनभने आई हेभ बिन टु डेट्रोइट होइन, I've seen a little bit of history of Ford, होइन, द फर्स्ट म्यानुफ्याक्चर अफ अटोमोबाइल in the planet, होइन. त्यो कस्तो हुँदो रहेछ कि when you go there and when you see the whole thing, when you're working with a brand with such a big heritage and legacy. म आफै डेट्रोइट गएको छैन है. You haven't been there yet? म जाँदाखेरि म छक्क परेको थिएँ कि. So I'm actually it was such a sad thing. In 2001, there was a plan for us to go dealer meet at Detroit on the Ford factory visit, everything. And all the dealers, like more plus India co dealer, so because I was Ford India, under Ford India, everyone had made their tickets, got visa. Some people had flown to USA अनि 15 दिन पहिला, अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यो डेटमा मिट त्यहाँ साथीहरूलाई भेट्ने, अरू गर्ने, अनि त्यो डिलर मिटमा आउने भनेर. And suddenly 15 दिन पहिला थाहा हुन्छ, it has been called off due to some unavailability of higher executives. अनि त्यो cancel भयो. It was like we wanted to go there, and when you especially go with as a Ford dealer, they must have planned everything which a normal person cannot go and see. अनि त्यसपछि things started going southwards. पछि Ford India बन्द पनि भयो. त्यो चाहिँ फ्यान्टास्टिक कार्स क्या. आज पनि रेन्जरको कुरा गर्दाखेरि फिगो नै भनौँ, वाइ नट, होइन. इको स्पोर्ट इज फ्यान्टास्टिक भेहिकल, होइन. भयो चाहिँ के खास, वाइ डिड फोर्ड एक्चुली एक्जिट फ्रम इन्डिया? So I don't have official information, होइन, अब उनीहरूले भन्दैन, तर what I understand is Ford was finding it difficult to progress in India. They had Figo was a success, then EcoSport came, it was a success. Then things were getting difficult because EcoSport has 1.5-liter engine, similar vehicle which other companies were doing. We were like Venue Horse, Kia को Sonet, अनि पछि पनि जुन म्याग्नाइटहरू आयो, काइगरहरू आयो, त्यो सब 1000 सीसी वा 12 सीसी को मात्र थिए. Ford had a bigger engine than EcoSport, and they were paying more taxes to meet the car in the same bracket. So they were already having problem, and when they tied up with Mahindra, they had a very big plan. And when they had a plan, they did not have maybe a backup plan कि त्यो अचानक cancel भइदियो भने के गर्ने. अनि when it happened, they did not have engines to support India ko norm. India went to BS6, BS 6.2, and also CAFE rule was coming in India. CAFE rule was corporate average fuel economy, where when you sell a fuel guzzling bigger car like Endeavour, you need to sell a hybrid or electric or 1000cc vanda kamko gadi. So they were not prepared for it, and they must have decided कि अब गाह्रो छ, loss making, and whole global thing was chip shortage थियो. So
चिप पनि लिमिटेड छ, वाइ सोर्स एन्ड सेल इन इन्डिया घाटामा बरु अरू काहीँ नै गरौँ भनेर मेबी त्यस्तो केही डिसिजन भयो होला. सो दे सट डाउन एन्ड बेसिकली दे आर नट very strong in making small cars like Figo or EcoSport. And I don't think, even if Ford India starts again in India, there are rumors it is going to start. They may not bring small cars, so small car, because they are not known for that. So now they will be making bigger cars only. More trucks are going to come. Maybe, who knows. आजको दिनमा कतिवटा फोर्ड भेहिकल्सहरू छ नेपालमा? About 8,000 to 8,500. So जो फोर्ड भेहिकलको भेहिकल धनीहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ भने पार्ट्सको त केही ऊ नै छैन नि, होइन? समस्या छैन. 2021 सेप्टेम्बरमा बन्द भयो. अहिले 2024 छ, विच इज अलमोस्ट अगस्त र सेप्टेम्बर आउँदै नै छ. सो we are still giving and it is our commitment. So earlier people were, when I had Ford India cars, competition was saying कि यो त बन्द भयो, पार्ट्स पाउँदैन, यो नकिन्नुहोस् भनेर. लाइक एन्टर थाहा थियो दे आर 12 सोरुम्स टेलिङ फोर्डमा किन्यो भने तपाईँ बर्बाद हुन्छ. एन्ड आइ एम टेलिङ होइन होइन म त पार्ट्स दिन्छु. पिपल डिड नट बिलिभ. बट वन्स माई स्टक इज ओभर, नो वान इज बदर्ड, नो वान इज टेलिङ ब्याड अबाउट फोर्ड, एन्ड आइ एम कन्टिन्युइङ टु गिभ सर्भिस. आई विल कन्टिन्यू टु डु द्याट. रेन्जरको कुरा गरौँ न, होइन? रेन्जर कहाँ बन्ने? थाइल्यान्ड. सबै थाइल्यान्ड हो नि. सो पहिलादेखि रेन्जर इज अल्सो मेड इन युएस, बट वी गेट थाइल्यान्डको, होइन? पार्ट्स त पहिलादेखि नै रेन्जरको, पहिलादेखि नै, होइन? रेन्जर एभरेस्ट त पहिलादेखि नै उतैबाट आउने छ पनि आउँछ. अनि बाँकी सबै अरू फिगो र फोर्डीको स्पोर्ट अरू सबै फ्री स्टाइलदेखि सबै फोर्ड इन्डियाबाट, सबै इन्डियाबाट हो नि. त्यो त द्याट्स अलवेज गोना बी देयर. या इट इज. फोर्ड इन इन्डिया दे हेभ अ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट टु सेल 10 years after you close the operation. So it will be on, and after that also parts will be supplied, because मैले पनि पार्ट किनेर ल्याएर बेचिरहेको छु. I have to sustain service station, that is another thing. तर मैले फ्रीमा त बाँटे होइन, मैले त बेचिरहेको छु. So why will I not import and sell till people keep coming to me? What do you want to say to all the friends who are driving your vehicles on today's date? Okay? So all the people who are driving, although Ford India is closed, you will get parts. Don't be worried, and don't sell your car at a lower price with the thing कि अब त्यो बन्द भयो होइन. Many company which are running also, they discontinue certain models. So just continue that. Ford has discontinued some cars, but Ford is still there. I'm getting from Thailand, and Ford India may be coming back soon in some India. time. In some time, and Yeah. in short We see rumors, so we hope it's so. definitely going to happen. Nirakar, don't take me wrong, Akash, when I go ahead and say this, what I'm about to go ahead and say, होइन? Hyundai-को गाडी, होइन, मेरो परिवारमा पनि कतै न कतैबाट कोही न कोहीसँग थियो पहिलादेखि नै, सानो टाइमदेखि नै, होइन? मैले आफै अलिकति होस सम्हालिसकेपछि मैले त honest to God, I learned how to drive a car in Maruti 800, like a lot of other people who have, होइन? Me too. होइन, there you go, होइन? Hyundai-को कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि Hyundai-को गाडी चाहिँ सेन्ट्रो, मैले एक्जाम्पल दिएको, होइन? आजसम्म पनि त्यसको रिसेल भ्याल्यु, अघि नै हजुरले टच बेस गरेको कारण मैले भने, होइन? आज पनि सेन्ट्रोको रिसेल भ्याल्यु इज स्टिल वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट मोस्ट प्रब्लम, होइन? त्यो रिसेलमा चाहिँ, होइन, अघि भर्खर हजुरले भन्नुभयो नि, होइन, सस्तोमा नबेचिदिनु भनेर चाहिँ हजुरले भन्नुभएको थियो नि, होइन? Hyundai-को त्यो रिलायबिलिटी एस्पेक्ट चाहिँ कसरी यति स्ट्रङ भयो क्या? र Hyundai-सँगको रिलेसनसिप लक्ष्मी ग्रुपको कहाँबाट सुरु भयो? ओके, Hyundai-सँग हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ 2006 बाट सुरु भएको. वी वर अ डिलर एक्चुली, बिकज वेन आई जोइन्ड इन बिजनेस हामीलाई एउटा ब्याक अफ द माइन्ड जहिले पनि अटोमोबाइल वाज वान अफ द मेजर इन्ट्रेस्ट मेरो, होइन, एज अ बिजनेस त्यो गर्दाखेरि. सो ड्युरिङ द्याट टाइम वी ह्याड attempted, even he mentioned about the Proton. I had also contacted Proton, Perudua. त्यो बेलामा त अब अरू जापानिज ब्रान्डहरू अल सेटल थियो, इन्डियामा खासै उ थिएन, अभाइलेबल ओपन ब्रान्ड्सहरू थिएन. अनि one of the brand which we got very close to was NASA भन्ने एउटा ब्रान्ड, if you heard about this. NASA, NAZA. हरियो कलर गाडी हो? होइन, हरियो सानो त्यो कम्प्याक्ट कार हो. या कम्प्याक्ट, त्यो नाम पनि अचम्मको थियो. उत्तर ढोकामा थियो. That was a Chinese car assembled in Malaysia. Yeah. So NASA भनेको मलेसियामा they were a big group in automotive. They had dealership, distributorship of so many brands. I think
20-30 brands they used to do, from very high-end McLarens to Kia ko pani unharle garthyo. And some of the brands, like there was one model called Sutra or something like that. That was rebadged of Peugeot 206. That was one. Only the one that came in Nepal was from China ko euta Hafe bhanne brand, Hafe Lobo became something, I forgot the name. Rajesh Kaji uncle got Lobo not also directly. Yeah. Oh, wahanle चाहिँ directly Lobo गर्नु भएको थियो. That was, we came very close to that, but we didn't got. Thank God you saved money. आज सबै कुराहरू खुल्दैछ है आज. Only then we realized probably, we are an outsider of the automobile industry. So के हो भयो भने maybe we need to be in the pond in whatever form it is, हैन. त्यो I mean in that pond भएपछि at least you know the feel and know-how of the industry. अनि बाहिरकोले हेर्दाखेरि पनि you are from the industry भनेर बुझ्छ नि भन्ने कुरा भयो. And then we thought probably, we should take some opportunities if not in as an importer form, our dealership or whatever it could be भनेर we discussed. And luckily there was opportunity for Hyundai for Kathmandu region. There was some other company was doing Kathmandu region ko dealership, and it was open during that time. So we discussed and we got it. And one point of time, even I discussed dealership of Daihatsu also with him for Kathmandu. पहिलो गाडी मलाई याद भएको भने I-10 हो होइन, तर सेन्ट्रो छँदैछ, त्यसपछि I-10 मलाई याद भएको चाहिँ I-10 हो होइन. पहिलो कुन थियो Hyundaiको गाडी ब्याक इन द डे? हजुर नेपालमा आएको यस्तो छ. Hyundaiको हिस्ट्री इन नेपाल भन्यो भने इट्स मिड 80s तिर नै आएको. देयर वाज एक्चुअली वी आर द फोर्थ पार्टनर अफ Hyundai हिस्ट्रीमा भन्दाखेरि. वी आर द फोर्थ कम्पनी. 80s मा एउटा थियो अनि 80s मा अर्को पनि आयो अनि लेट 90s मा एउटा भयो अनि 2007 को एन्डदेखि चाहिँ हामी स्टार्ट भएको. कुन गाडी रहेछ पुरानो? Pony. That's the first car 1984 ma Hyundai launched. That car actually I searched so many places for that vehicle because I remember in 2006-07 when I was meeting up one of the customer, a very old gentleman. He was a professor in TU. So he was having Pony of late 80s model. He mentioned it, but he was not willing to give up a sale. He wanted to just have it. उहाँले एउटा गाडी किन्नु भयो तर he mentioned about that. I tried to find that gentleman. त्यो पछाडि I couldn't locate because that was 2007 तिरको. Because अहिलेको Hyundai Ioniq 5 छ नि, the design language is derived from that Pony. Hyundai Pony. Yeah. What's up, guys? You guys having problems with the issue with the signal? Go fix it. We got time. No worries. Fix it. I know. Okay, we're back. Hyundai Pony, होइन मलाई नै हेर्नु मन लाग्यो यो चाहिँ हो. Yeah. This car looks like the Daihatsu. What do you call it? Which one was that? Which one was the Daihatsu? The one जुन Mira भने त्यो त सानो छ. Mira, यो चाहिँ लामो elongated. Yeah. See, these time cars were all similar. It looked all similar. तपाईले टोयोटाको स्टारलेटमा के हेर्यो भने त्यो यो साइजको गाडी थियो. हो के भन्छ त्यो टोयोटाको, what was that car called? त्यो टोयोटाको त्यो पछि ट्याक्सी पनि भन्यो नि त्यो गाडी. कोरोला थियो त्यो पुरानो. कोरोला नै थियो हैन. The mirrors used to be in the wing. अगाडि थियो नि. Such an iconic car है त्यो पनि. हैन. Anyways, go back to the Pony, guys. So यो थियो 80s मा आएको चाहिँ. 84 मा यो गाडी लन्च भयो. You know how Hyundai started? They also do there's something coincidence. Last year Hyundai also celebrated their 50th year as a brand. And Laxmi Group also we touched 50th year last year also, same year. And when they started off 68 ma they were assembler of Ford in Korea. 1968. Ford in Korea. Yeah. And then they definitely got in all the... And in 74, they produced their own brand, Hyundai. In 74, the Pony was the first car.
यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के अब हामीले Hyundai भन्छौँ हजुरले नै Hyundai भनेपछि म ढुक्कै भइहालेँ होइन कसैले त्यहाँ गएर Hyundai भनेको नि सुनेको छु मैले so many iteration of that pronunciation. British will say Hyundai, American Hyundai, Australian they call it something else. In Nepal we call it Hyundai. Hyundai. त्यही नै भयो नि हैन DI लाई डाइ गर्दै but they say Hyundai. So actual pronunciation how the Korean would say is Hyundai. टक्सन हो के दाइ अरु टक्सन हो So I'll tell you one more funny thing. तपाईले अघि डेट्रोइटको कुरा गर्नुभयो. I have not been to Detroit to see Ford को factory, but I have been to Hyundai को Ulsan को factory 2 times. है अनि how that happens is I do Hyundai heavy equipment, which is in Ulsan. If you go to Ulsan city, whole city is Hyundai city. So the brothers split and one guy has shipbuilding. So shipbuilding को टुरहरु गयो अनि हामी कस्टमर लिएर जान्छौं. So हाम्रो heavy equipment कस्टमरलाई. So one of the days they take it for 2-3 hours to Hyundai को assembly plant also. So I have been to Hyundai assembly plant. There you go. हैन you do the heavy duty नि Heavy equipment. Heavy equipment, construction equipment हैन Hyundai को हैन I read this somewhere. But you've had this for a long time. पहिलेदेखि नै 2009. 9 okay. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि we took it in 2006 मा we started as a dealer अनि for next 1.5 year almost for entire Nepal we were importing the vehicles. There was some issues with the previous distributor. So 2007, end of 2007, the issues escalated, and then they were looking for to change the distributor. So since we were already doing that, so we became the first choice for them. Santro को आइकनिक छ नि त हैन Santro हैन म टच बेस मात्र गर्छु यसमा हैन Santro कसरी भयो र how has it become a part of our auto culture के हैन एक्जाम्पल दियो भने Santro को एक्जाम्पल दिन्थ्यो नि त पहिला हैन अहिले पनि I'm sure कसैले दिन्छ So late 90s मा when यो small car को त्यो भन्दा अगाडि त mostly you would see Toyota Corolla त्यही अघि भने जस्तो मोडल्सहरु जुन Toyota Deluxe, High Deluxe, AC Saloon भनेर आउँथ्यो नि AC Limited, AC Saloon भनेर त्यो mainly mostly were 10 years old vehicle हुन्थ्यो तिनीहरु आउने नेपालमा हैन जापानबाट जुन चाहिँ जापान सिंगापुरबाट जुन उनीहरुको रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो लाइफ साइकल एन्ड भइसकेको vehiclesहरु पठाउँथ्यो. So 97 मा along with Santro there was the small car को उ चाहिँ सुरु भयो हैन इन्डियामा पनि नेपालमा पनि. So 97 मा यो आउँदाखेरि one of the thing was even though being in a small form factor it felt very spacious inside. Tall boy भनेर जुन concept थियो यसको that really clicked because कसैले त्यो बेलामा उ भन्दाखेरि it feels like म चाहिँ SUV चढिरहेको छु भने जस्तो पनि छ नि SUV त भन्दैन थियो त्यसलाई something else भन्थ्यो हैन जीप भनेर भन्ने चलन थियो नि हामीका अनि it had compared to see त्यही बेलामा if I remember maybe he can correct it if I'm wrong Devo Matis पनि आएको थियो almost Devo Matis was there, it came before almost at the same time. It's इन्डियामा almost same time आयो but नेपालमा हामीहरु पहिलादेखि Matis ल्याएर राखेका थियौ. Yeah, they were doing Devo also. Devo, so Matis हामी पहिला ल्याएर थियौ. Hyundai आएपछि त्यो बेलामा डीलरशिप चेन्ज हुँदै थियो. Avco ले लिन लागेको थियो. So Santro आएपछि इन्डियाबाट जब Avco ले लियो so इन्डियामा आएको अलि दिन पछि आयो अनि I was studying in India that time so we used to go test drive. So we had driven Matis. Matis was sweet, nice car. Hyundai Santro from outside was not so good looking, but it was very convenient to sit inside, high car. Yeah, high car. One of the thing was the seating stance was quite high, so people related that to. Yo Matis. Yeah, this is Matis. Yeah. So almost during that time, if anybody want to start up with the vehicle, prior to त्यो बेलामा अगाडि probably in that segment, Maruti 800 मात्रै थियो. Go back to एउटा कस्तो that was a big Zen आइसकेको थियो. Alto तर महँगो थियो. अलि हैन Zen र Santro प्राइस एउटा. यो मलाई एकछिन म टच बेस गरिहाल्छु ल.
शाहरुख खानलाई त्यो जमानामा Santro, I'm sure Hyundai Indiaले had got Shahrukh Khan to be a part of their legacy brand, होइन त्यो Yeah, टाइममा still is. अनि यतापट्टि जाऊ त यो द अल न्यू Santro गरेछ नि and Shahrukh is doing his icon. Imagine growing 20 with 20 years apart these two. wow. त्यो शाहरुख खानको एउटा म टच बेस मात्र गरेँ दिस इज अ हार्ड वर्क एन्ड डेडिकेसन मैले जोड्न मात्र खोजेँ कि देयर इज अ भिडियो अफ शाहरुख खान गोइङ टु अ सो के एपकी अदालत भन्ने होइन ऊ जाँदाखेरि कसैले पनि उसलाई चिन्दैन कि होइन मान्छेहरूले ताली बजा हुँदैन कि होइन कसैले पनि चिन्दैन भर्खर नयाँ अब भनौँ न न्यू कमर न्यू ब्रान्ड अनि सेकेन्डचोटि जाँदाखेरि 20-30 वर्षपछि सेकेन्डचोटि जाँदाखेरि everybody stands up okay so that's probably when you build a brand you know this is मलाई यो थाहा थिएन कि शाहरुख खान was Santro is के भन्छ Hyundai को one of the face for Hyundai भनेर I didn't Still is अहिले क्रेटामा पनि he is the face. Get him here. You should totally get him here for the next launch. We have placed this request for so many times, but I think his contract is limited to India only, promotion in India only. This is so fantastic. Anyway, so the brand started from यो मलाई थाहा भएको त obviously Santro भयो तर obviously the more होइन नेपालमा हजुरले लिइसकेपछि हजुरको one of the first cars Santro नै थियो. We continued with Santro. And if you remember, there was other vehicles. Santro was coming in from India. This was the only one coming in from India back then. There was Getz. अलिकति longer version थियो Getz चाहिँ हो. Getz slightly bigger. Slightly bigger. Getz, Accent, अनि Tucson, अनि Santa Fe. These 5 models were we were doing when we started. Tucson was also quite popular back then. It still is. Yeah. अरू कहीँ कोही कहीँ जान सकेन भने त्यो गाडीमा चाहिँ टक्सनमा चाहिँ जहाँ पनि जान्छ At one point of time it has some it was tagged with some profession also. भन्नु मात्र मलाई जग्गा किनबेच गर्नुपर्छ भने टक्सन I don't know if you know this ad like that. No, not the ad, but it was linked to that thing. Special people who deal in जग्गा जमिन had a टक्सन त्यो साँच्चीकै coming from the in fact that executive point director. of time it gave us the volume. Yeah. But eventually for that generation it didn't pass on eventually the particular generation थियो नि the first generation को लागि चाहिँ that was tagged अनि पछि one point of time because of that the other people maybe were refraining. त्यस्तो पनि भयो त्यस्तो पनि भएको थियो अलिकति त्यो कसैले भन्दाखेरि I mean it's tagged like you होइन भनेर पनि हुन्थ्यो तर for that generation after that I mean the design language the vehicle utility itself it's completely changed. It's that time it was more muscular off-roady type को feel factor अनि capabilities पनि it was that but later it more became like a city SUV. त्यो रिलायबिलिटी एस्पेक्टले के I10 मलाई I10 चाहिँ स्पेसली याद छ किनभने त्यो फ्यामिलीमै थियो त्यो I10 होइन अनि पछि अभियसली I20 केम टु प्ले I20 आउँदाखेरि त्यो ड्यासमा निलो बल थियो कि मलाई अहिलेसम्म याद छ कि त्यो रातिको टाइममा इट वाज अ ककपिटी त्यो निलो बल आई हेभ अल्सो त्यो वान स्टोरी अबाउट त्यो नोकियाको फोन पहिला कुन चाहिँ मोडल चाहिँ पहिला हामी त्यो एलसिडी उसमा देखेर ब्लू बलेको वाला देख्दाखेरि द्याट वाज त्यो रिजन आई ह्याड टु चेन्ज फोन ब्लू कलरको लाइट बलिरहेछ पहिला कालो ग्रेमा कालो मात्रै आउँथ्यो एलसिडी अनि मलाई त्यो याद भएको कुरा के होइन क्रेटा अभियसली होइन विभ गट भेन्यू भएन होइन म टक्सनै भन्छु अझ पनि होइन टुसनलाई म छोडिदिन्छु आजको लागि होइन हाउ डु यु किप द ब्रान्ड रिलायबल के रिलायबिलिटी एस्पेक्टमा किनभने हजुरले जमानामा बेचेको मोटरसाइकल त हातमै आयो दुइटा होइन के अरे ह्यान्डल बार होइन सो टु किप इट रिलायबल एन्ड मान्छेलाई त्यो यो चाहिँ भरोसा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्डमा र तपाईँले म यसमा अझ जोड्छु रिसेल गर्दाखेरि होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसाको चाहिँ वर्थ पाउनुहुन्छ भन्नको लागि त्यो टाइम लाग्यो नि त टाइम लाग्यो त्यो डेफिनेटली इट वाज नट ओभर नाइट थिङ त्यसको लागि अब इफ यु स्टार्ट ब्याक देन probably 2007-8 उ गर्दाखेरि how prior to that how automobile business was done, service center how the form factor, the visually service center कस्तो देखिन्थ्यो के देखिन्थ्यो भन्ने कुरा it's basically about
giving confidence, people who own. If you see your brand go, infrastructure or stands where it stands, how it's giving you that experience, buying experience. If you build on that, the confidence pani grow on these answer. Maybe, I'm not sure, but a covered service center, probably Hyundai ko Nepal all. पहिला हाम्रो सर्भिस सेन्टर देख्दाखेरि it was like more of एउटा trust, open उसमा बनाउने चलन हुन्थ्यो हैन मोस्टली. I think completely covered गरेर that was Hyundai को गाइडलाइन पनि, probably अरू ब्रान्डको गाइडलाइन पनि थियो, तर typically नेपालमा सर्भिस सेन्टर्सहरू भनेर भन्यो भने it was bit of अलिकति अफ नै हुन्थ्यो सर्भिस सेन्टर जाने भन्ने कुराहरू हैन. I think that was one part where we excelled. त्यो देख्दाखेरि के भयो भने आफ्टर सेल्समा हाउ मच यु आर फोकसिङ अन द्याट गिभ्स मोर कन्फिडेन्स देन यो एक्चुअल त्यो सेल्सको पोर्सनमा. सो विथ द्याट एन्ड अल्सो विथ Hyundai, यु अल्सो मेन्सन यो फ्यामिलीमा यो उसमा वान अफ द की फ्याक्टर वाज द फ्यामिली भनेको क्याम्पेन. इफ यु हेभ हर्ड Hyundai परिवार, आई थिङ्क द्याट वाज something amazing which we did. Still, the bond with that, we did so many activities. Still, we continue to do that. We haven't exposed or marketed it. Initially, we did. Tara पछि चाहिँ we do the activity, but it's within the Hyundai परिवार. Hyundai परिवार, yeah. Because the size of the परिवार is quite big. कतिवटा गाडी छ आजको दिनमा Hyundai को? पुरानो सबै थोक जोडेर? अगाडिको त I don't have much of the data. तर we have 45,000 plus. 45,000 गाडी Hyundai परिवार, yeah. नेपालमा घुमिरहेको. So we keep on trying to maintain that bond. So that's one important part I think we have done. हाम्रो गाडी सबभन्दा धेरै कि टोयोटा मारुतिको देशभरिमा डेटा हेऱ्यो भने? टोयोटा त्यति छैन. टोयोटा चाहिँ त्यति छैन. मारुतिको केसमा चाहिँ maybe because of taxis and the commercial segment Omni which they had, probably if you combine with that, they may be ahead in terms of the population, total population. 45,000 वटा. So 45,000 is rough estimate. That is only what we did. 2007 to 2024. Yes. त्योभन्दा अगाडिको सेन्ट्रो अरू जे जे गाडीहरू छ गुडिरहेको त्यो छ. Exactly, I don't know the number, probably 4-5,000 could be, I'm not sure. अनि त्यसको लागि पार्ट्स पनि यो स्टिल प्रोभाइड, लाइक पार्ट्सको त्यो भएन. Everything, it's Hyundai family. The highest selling car आजको दिनमा 2007 to 2024 मा Creta. Highest selling. कतिवटा क्रेटा गुडिरहेछ काठमाडौँमा? ए नेपालमा? नेपालमा 10,000 plus. 10,000 वटा क्रेटा छ है. त्यो स्काई रकेटै भयो है क्रेटा. त्यो you launched it. I remember my friend bought it, one of the first ones to buy it. You launched it, and then we had difficult times after launch. If you remember, we launched it September 10th. September 25th ma उ भयो के रे हाम्रो lockdown भयो. We had only brought few vehicles for launch, अनि त्यो पछाडि the vehicles were all arriving in the border, हैन. There was a lockdown but Birgan side को border थियो. And here the booking was coming in, so we took big risks by driving those vehicles from Roxol to Sunoli side, from Bihar to UP, and we got it from Bhairava. That time it was a big risk. So normally these vehicles are not allowed to be driven in India. लकडाउन होइन ऊ भएको सरी नाकाबन्दी भएको मात्रै त म नाकाबन्दी भएको त्यतिखेर होइन. मलाई अहिलेसम्म याद छ किनभने त्यो हामीले उता सोल्टीमा गरेको थियौँ हामीले लन्च होइन. सोल्टीमा गरेर नाकाबन्दी भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ बडो गाह्रो भयो. नो इट्स कम्प्लिटली फाइन. म त्यही त नाकाबन्दी भएको थियो. सो 2015 देखि अहिलेसम्ममा 9 वर्षमा 10,000 वटा क्रेटा बजारमा छ. डिजल पेट्रोल बोथ. The diesel, the volume is relatively very small in Nepal. पहिला diesel vehicle को charm थियो. अहिले I don't know, in early days हैन 90s diesel vehicle were the charm. Even in the small I mean not small cars like a Corolla ma पनि the SC Limited, these vehicles were mostly popular in diesel back then.
किनभने आई रिमेम्बर द भेहिकल डिजल र पेट्रोलको प्राइस डिफरेन्स या अहिले त सेम छ नि वी ह्याड बट दिस सेकेन्ड ह्यान्ड इट वाज अर्ली 90s सो टोयोटा कोरोला एसी लिमिटेड or something like that त्यो बेलामा डिजल वाज 11 रुपियाँ पेट्रोल वाज 25 रुपियाँ सो इट वाज 2.5 times डिजल अहिले भने पनि इट्स नट द्याट द ग्याप इज नट भेरी बिग द्याट टाइम पोखरा यहाँबाट हामी त्यो गाडीमा जाँदाखेरि 12-13 लिटरले पुग्थ्यो भने इट्स लिटरली 140 रुपिजमा यु रिच पोखरा 140 रुपियाँमा पोखरा There was one more thing. Not only that, even about 25 years back, after I got into business, नेपालभरि सबै ठाउँमा पेट्रोल स्टेसन हुँदैन थियो डिजल चाहिँ सबै ठाउँ पाउँथ्यो पेट्रोल धेरै ठाउँमा पाउँदैन थियो अनि हाइवेमा गयो अनि त्यहाँ गयो भने इफ यु वान्ट टु ट्राभल इन हाइवे यु बेटर ह्याभ अ डिजल कार पनि हुन्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ आजको दिनमा जसरी अब इभीमा आउँछु म अहिले होइन म त्यो छोको पनि छैन मैले होइन डिजल भर्सेस पेट्रोलको थोरै उमा त गर्नु मन छ मलाई होइन वाइ आर पेट्रोल कार्स मोर रिलायबल or diesel car more reliable reliability को एस्पेक्टले What do you want to say? Yes, sir. You need to see in short term or long term, होइन अब पेट्रोल गाडीमा there are more parts, so chances of breaking down is more. But all the EVs. No, diesel. डिजल र पेट्रोलको मात्र भन्न खोजेँ मैले नो इट्स फाइन यु गुड डिजल र पेट्रोलमा रिलायबिलिटीमा प्रब्लम छैन डिजलको इन्जिन रिपेयर इज भेरी एक्सपेन्सिभ कम्पेयर टु पेट्रोल सो द्याट इज वान बट नाउ एज एन्ड वेन न्यू टेक्नोलोजी अफ पेट्रोल हेज कम त्यो टर्बोवाला पेट्रोलहरू भने दे आर इक्वली एक्सपेन्सिभ रिलायबिलिटीमा रिलायबिलिटी भन्दा डिजल इज गुड बिकज इफ यु वान्ट टु क्यारी हेभी लोड डिजल इज स्टडी इन्जिन एन्ड पेट्रोल इज मोर पर्फर्मेन्स त्यो डिजल र पेट्रोलको फरक छ हजुरले बेचिरहनु भएको छ डिजल इन्जिन कुनै न कतै छ डिजल इन्जिन हजुरको गाडीहरूमा मेरो अहिले बेच्नु त रेन्जर इज डिजल एभरेस्ट इज डिजल इभन फिगो एड सोल डिजल एकोस्पोर्ट एड सोल डिजल सो डिजल पनि बेचा छु पेट्रोल पनि बेचा छु बजारमा छ डिजल क्रेटा पनि डिजलमा पनि छ तर इट्स नट भेरी पपुलर अहिले मोस्टली प्यासेन्जर सेगमेन्टमा पिपल आर प्रिफरिङ पेट्रोल अन्ली डिजल फेज आउट हुन्छ होला ग्रेजुअली यो कमर्सियल प्यासेन्जर भेहिकल्समा प्यासेन्जरमा कुड बी किन इन्डियामा पनि मोस्ट अफ द म्यानुफ्याक्चर आर फेजिङ आउट डिजल इन्जिन्स सो कुड बी लाइकली इट विल फेज आउट there are two things our जुन SUVsहरू छ bigger like my Everest or Ranger diesel will only be there not petrol अनि जस्तो महिन्द्राको जुन गाडीहरू छ त्यसमा डिजलै हुन्छ भने smaller carsमा it does not make sense to have a diesel engine petrol is only better far superior sound noise feel everything petrol is better okay यसमै जोडौँ है त अब होइन सिन्स वी कभर्ड Hyundai एन्ड Ford इटसेल्फ होइन यो जहिले पनि यो कन्भर्सेसन चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरू या विदेशी साथीहरूसँग हुने चाहिँ हाम्रोमा गाडी किन यति महँगो छ त्यही गाडी भनौँ न $100,000 भनेको $1 करोड भनौँ नि त होइन 1 करोड 35 लाख जति पुग्छ होला आजको लागि होइन त्यो छ भने यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो गाडीको भाउ हेल्प मी आउट कति 4 करोड 4.5 times देयर यु गो होइन यो हाँस उठ्छ नि अरू मान्छेलाई भन्दाखेरि त होइन मान्छे छक्क पनि पर्छ होइन मान्छेको त्यो आँखा कत्रो हुन्छ होइन म यति मैले चलाइरहेको गाडी त्यो गाडीको प्राइस मैले कसैलाई विदेशीलाई भन्यो भने ऊ हाँसेर छक्क पर्छ यो भयो कसरी र पहिला कस्तो थियो मलाई थाहा भएको अनुसार मैले अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीको बिजनेस गर्नुभन्दा पछि र अगाडि बुझेको अनुसार 100% को हाराहारीमा थियो लेट 90s मा 110% को हाराहारीमा थियो अलवेज फ्रम द हिस्ट्री अटोमोटिभलाई जहिले पनि पहिला इट वाज लग्जरी आइटम ओन्ली द एलिट वुड वान्ट टु हेभ इट सो सबैको रिचबाट बाहिर राख्ने नै त्यसलाई महँगो पनि बनाइयो होला त्यो बेलामा पछि इभेन्चुअली इट बिकेम गभर्मेन्टको एउटा राम्रो रेभेन्यू सोर्स पनि बन्यो होला सो वान्स यु आर युज टु इन सर्टेन लेभल यु वुड नट वान्ट टु गो डाउन
सो त्यही अनुसार जहिले जहिले ऊ हुँदै गयो गाडीको रेभेन्यू एट वान पोइन्ट अफ टाइम 3-4 वर्ष अगाडिसम्म हामी नेपाल गभर्मेन्टको ट्याक्स रेभेन्यूमा अटोमोटिभ इन्डस्ट्री कन्ट्रिब्युट्स रफली अराउन्ड 20% भनेर क्लेम गर्थ्यौँ होइन. एक्ज्याक्ट फिगर त विडो न, तर मोटामोटी 20% भनेर क्लेम गर्थ्यो. भनेपछि इट्स अ बिग चङ्क अफ द रेभेन्यू कमिङ इन फर गभर्मेन्ट. सो त्यो रेभेन्यू सोर्स पनि बन्यो. र पहिला इस्टाब्लिस नर्म के भने दिज आर फर एलिट. सो सबैको रिचमा नपुर्याउन पनि नै इन्टेन्सनली हायर साइडमा राखेको पनि हुनसक्छ. डायट बेच्दाखेरि कति थियो? When I got into business, त्यो बेला त्यही 110, 120 कति थियो होइन. Because I started in beginning होइन. Slowly बढ्दै गयो. र मेन रिजन फर ड्युटी इन्क्रिज वाज इट वाज अलवेज कन्सिडर्ड एज लग्जरी प्रडक्ट एन्ड यसमा लिइहाल्नु. र बिचमा धेरैचोटि अलि गर्दै सधैँ कन्ट्री निडेड मोर फन्ड अनि यसैमा बढाउँदै गयो. बट एन्ड यसमा यति ड्युटी पुगिसक्यो होइन. अब नाउ जुन हायर लेभलमा छ 350% ड्युटी, इट रियली हर्ट्स. बट एन्ड स्टिल वी डोन्ट गेट फाइनेन्स अफ 80% इन दोज भेहिकल. द्याट इज अनदर थिङ. त्यसमा त म आउँछु अहिले होइन. एज बिजनेस ओनर्स है, दिस अ ब्लन्ट क्वेसन होइन. एज बिजनेस ओनर्स डु यु एक्चुली मेक मनी? त्यो कतिले भन्छन् कि होइन यिनीहरूले पैसा कमाइरहेछन् होला भनेर होइन. त्यो एक्स अमाउन्ट अफ जति पर्सेन्ट हामीले तिर्छौँ नि होइन, डु यु एक्चुली मेक मनी फ्रम सेलिङ अ कार or do you make money from the parts down the road as a business? Okay? नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क द अटोमोटिभ इन्डस्ट्री लास्ट 10-15 years हेऱ्यो भने इट्स पिक्स एन्ड भ्यालिज. एभ्री 1 or 2 years इट्स अ पिक. when there is a peak you'll make money definitely, and when there is valleys then it's a difficult time. So whatever you have accumulated, then so give or take, it's good. The combination of good and bad year. But we cannot say we didn't make money, but we cannot say, I mean, abundance we had, because they had been very, very difficult times for automotive, similar like which we are going after 2021. So maybe the most benefiting one from the automobile industry is the government. Is the government. Yeah. होइन, उहाँले भन्नुभएको पार्ट्समा बढी कमाउँछ कि सर्भिसमा बढी कमाउँछ गाडी बेचेर. अब नेपालमा बिकज अफ हाई ड्युटी गाडीको मूल्य लाइक माई टर्नओभर इज सो हाई इन अटोमोबाइल सेल देन सर्भिस इज सो स्मल. वी आर नट फोकस्ड इन सर्भिस टु मेक मनी फ्रम सर्भिस मच एन्ड इट इज नेग्लिजिबल. आवर मेन मनी कम्स फ्रम सेलिङ अ कार ओन्ली. गाडी नयाँ गाडी बेचेर मात्र कमाउने वा घाटा गर्ने नयाँ गाडीमै छ. पार्ट्स बिजनेस इज भेरी स्मल. बिकज नर्मली हामी कहाँ के छ भने 2 factors. एउटा वारेन्टी पिरियड. सेकेन्ड फ्याक्टर, इफ द भेहिकल चेन्ज ह्यान्ड्स, नर्मली द भेहिकल विल go out of your authorized channels. Though we try all our best. One of the major motive of Hyundai Parivar was to keep those customers within our network, service network. So we introduce the Valley Plus schemes, AMC. We do annual maintenance contract with our customers with a very, I think now it's minimal cost. Yeah, 2,200 something for small cars. That is an annual fees. With that, you get your vehicle serviced annually for free of cost. And many of the minor repair jobs, the labor costs are already included there. So you we are trying to hold it, but they go out of your networks. Once the hand is changed, definitely it will go out. But after the warranty period also, many people tend to go out of your authorized network. So service ma, if you, yes, many people say it's a recurring business again and again from the same car. But Nepal ma, unlike in many, even in India, they do earn a lot of money from the service. यहाँ चाहिँ त्यो गर्न सक्ने सिचुएसन छैन. यो 300% छ हैन. यो भूषण दाइले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको थियो कि हैन, त्यो बडो भाइरल पनि भएको थियो हैन. भूषण दाइ सेड इट हैन कि हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ अनि त्यो लोन माथि पनि हामी इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ भनेर हैन. यो अरू संसारमा कुनै पनि देशमा चाहिँ यसरी हुँदैन भनेर हैन. मलाई दुबईको जहिले पनि धेरैजनाले एक्जाम्पल दिन्छन् कि दुबईमा इट्स द नम्बर प्लेट आई बिलिभ विच कस्ट द मोस्ट अमाउन्ट अफ मनी. इट्स नट द भेहिकल हैन. यु कुड बी ड्राइभिङ I don't know, a Ferrari or a Lamborghini or whatever it is, or even a Bugatti, but the number plate costs the most amount of money. And I believe Singapore might be almost
Singapore, I don't think so. I have not seen such kind of numbers. But Dubai, yes. Dubai there was one particular Singapore permit is expensive. Permit. COE, they called it COE, Certificate of COE, they call it. Entitlement, Certificate of Entitlement. So to buy the car, you need to buy first the entitlement to buy the car. Exactly. And then only you can buy the car. हाम्रोमा म यसमा टच बेस गरिहालेँ हाम्रोमा एउटा परिवारलाई भनौँ न डाउन द रोड हाम्रो पनि त अब मिडल क्लास पनि ग्रो हुन्छ नै त्यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन जसरी भारतमा मिडल क्लास ग्रो भएको छ एउटा परिवारलाई गाडी हुनलाई गाडी एउटा खरिद गर्नलाई चाहिँ एउटा परिवारलाई चाहिँ होइन सोच्नु त परिहाल्छ पुँजी त जम्मा पार्नै पर्छ होइन त्यो सक्ने क्षमता हामी कहिलेसम्म पुग्छौँ होला र अहिले यसो हेर्दाखेरि त अब 30 लाख 40 लाख 50 लाख होइन त्यो बढ्दै मात्र गइरहेछ नम्बर होइन मैले इभी छ छैन है फेरि अहिले होइन कति टाइम लाग्ला कि किनभने मैले यसो बुझ्दाखेरि त अब त राजस्व त झनै बढ्दै जाने पनि होला आइस गाडीमै भनौँ यो मोस्ट प्रब्ली इभीमा पनि अब त यो 3-4 वर्षमा त हामीले बढेकै मात्र देखाएको छौँ होइन इज इट पोसिबल फर मिडल क्लास फ्यामिली टु बाई अ कार अब आजको दिनमा हेऱ्यो भने त अब आइसी भेहिकल स्टार्ट्स फ्रम अ डिसेन्ट कार नाउ 30 लाख मुनि त कुनै पनि गाडी नै छैन अब 30s मा अब आइसी भेहिकल्सको लागि बिकज अफ योर डाउन पेमेन्टको लोड चाहिँ इट्स सो बिग नर्मली पिपल आर त्यो डाउन पेमेन्टको लोडकै कारणले दे आर सिफ्टिङ टु इभिज हुएभर क्यान अफोर्ड अब हाम्रो उसमा चाहिँ के छ भने नेपाली कन्ज्युमरको उसमा हेऱ्यो भने वी डोन्ट ह्याभ जस्तो इन्डियामा यो इन्कम इज एक्स नम्बर यु सेभ दिस मच यु एक्सपेन्ड दिस मच यु इन्भेस्ट दिस मच भन्ने त्यो कन्सेप्ट छैन हामी कहाँ होइन generally if you see Nepali people are spending out of their income big chunk of their income in mobile phones and luxury items, car and mobile phone, let's say these two. Comparatively अरू countries मा हेऱ्यो भने if 1 लाख कमाउनेले इन्डियामा probably उसको फोनहरू हेऱ्यो भने 15-20 हजारको फोन किन्ला, तर नेपालमा आइफोन नै किन्छ, 1 लाखकै फोन किन्छ होइन. हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियर चाहिँ त्यो छ. त्यो भएर अब त्यो इकोनोमीको उसँग हामीले रिलेट गर्छौँ नि, हाम्रो बाइङ क्यापेसिटी अलिकति कोरिलेट चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ छ. त्यही भएर वेन वी विल बी एबल टु अफोर्ड द्याट भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कोरिलेट गर्ने इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ. आई नो एन्ड आई थिङ्क अबाउट इट समटाइम्स कि कहिलेकाहीँ म छक्कै पर्छु कि होइन, म मात्र होइन, यो मेजोरिटी साथीहरू पनि हो होइन. अब अभियसली यो इन द बिजनेस अफ सेलिङ भेहिकल्स होइन, आई एम इन द बिजनेस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ इज दिस ह्यापनिङ भनेर कि होइन. किनभने इट्स दाइ जब तस्बिर देखिन्छ नि होइन, यो विदेशमा बस्ने नेपाली पनि हुनसक्ला, देशैभरिको पनि हुनसक्ला. जब के अरे रोड विभागको अगाडि बाटै त्यो बिग्रेको बाटो होइन, सिंहदरबारभित्रै त्यस्तो हालत छ भने हामी यस्तो देशमा बसेका छौँ जहाँ बाटो चाहिँ छैन, तर हामी गाडी त खरिद गरिरहेछौँ होइन, सबै खरिद गरिरहेछौँ होइन. बाइङ अनि गाडीको कस्टमा अर्को अघि हामी ट्याक्सेसनकै कुरा गरिराख्दाखेरि गाडीको कस्टमा 10% चाहिँ गाडीको कस्ट गोज फर रोड डेभलपमेन्टको लागि. सो अभियसली रेजिस्ट्रेसनको एउटा फी हुँदो रहेछ होइन, करेक्ट मी इफ आइम रङ है होइन, करेक्ट मी इफ आइम रङ, रेजिस्ट्रेसनको एउटा एक्स अमाउन्ट अफ फी हुन्छ होइन. आई डोन्ट नो त्यो आइएम श्योर यसमा गाडी अनुसार फरक होला. कस्टमको पनि एउटा, मैले आइस कारको मात्र कुरा गरेँ होइन, इभीमा म अहिले आइहाल्छु होइन. कस्टमको हिसाबले देयर इज अ स्ल्याप अन फी वेन इट कम्स टु सिसी होइन त. ड्युटी इज फ्ल्याट 80% एन्ड देन एक्साइज 65 देखि 105 सम्म एक्साइज छ. सो भन्सारको हिसाबले एउटा फ्ल्याट रेट छ सिसी अनुसार, त्यही नै हो नि त होइन. अन्त शुल्क एक्साइज भन्छ नि यसलाई होइन, अन्त शुल्क पनि त्यो फ्ल्याट एउटा छ होला होइन, 60 देखि 105 सम्म 105 सम्म होइन, त्यो छ होइन. त्यसपछि छ लास्टमा गएर छ रोड ट्याक्स, रोड डेभलपमेन्ट ट्याक्स भनेर 10% त्यो पनि छ होइन. सो यो सबैको मार त भेट्नु पर्यो, पाउनु पर्यो होइन, कतै न कतैबाट. प्लिज भन्नु न. होइन त्यो मार भन्दा नि रिटर्न त पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो. इफ 10% अफ फन्ड, आई थिङ्क द्याट्स अ बिग चङ्क गोइङ इन टु फर रोड डेभलपमेन्ट. सो त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ रोडमा देखिरहेको छैन, रोडमा देखिनु पऱ्यो नि त. त्यो यो कति कुर्ने भन्ने मात्र लाग्छ कि होइन. हजुर हिजो एउटाले तस्बिर हालेको थियो कि होइन, कसको सोसियल मिडियामा तस्बिर थियो होइन, भारतको एउटा तस्बिर हालेको थियो कि म छक्कै परेको थिएँ कि यो कन्याकुमारीदेखि गुगल गरेँ यो होइन, यो म देखाउनु मात्र मन छ मलाई, भेटिहाल्यो भने फ्रम कन्याकुमारी टु कता माथि केरलाको एउटा ठाउँको बाटो देखाएको थियो कि होइन.
दिस इज वाट इन्डिया हेज बिकम भनेर एउटा कुन्जाले राखेको थियो कि ट्विटरमा होइन म छक्कै परेको थिएँ कि आई वाज लुकिङ एट अ 6-8 लेन रोड अमेजिङ रोड अनि उसले बिफोर एन्ड आफ्टर राखेको थियो कि इन अ स्प्यान अफ 10 years दे कम्प्लिटली ट्रान्सफर्मड इट इन्डियाको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर त अबको 5 yearsमा द रोड कनेक्टिभिटी बिट्विन टाउन्स एभ्रिथिङ थ्रु आउट नर्थ टु साउथ इन्डिया त इट्स गोइङ टु बी अमेजिङ जब गाडी आउँछ नि होइन जस्तै वेन युआर सेलिङ अ कार मेड इन इन्डिया ओर मेड इन मलेसिया ओर मेड वेयर होइन फर एक्जाम्पल फोर्ड हेज डन द आरएनडी इन द युएस होइन एन्ड अभियसली इट कम्स हियर होइन सेम थिङ विथ कोरिया होइन देव डन आरएनडी नट जस्ट इन कोरिया बट दे डु इन सेभरल कन्ट्रिज आउँछ हाम्रोमा होइन हाम्रोमा आइसकेपछि हाम्रो ट्रेन अनुसारको होइन त्यो रिफ्लेक्सन हुन्छ In some vehicles do, especially India but on a vehicle. One of the reason the popularity the Indian vehicles are just the Santry bhanam hamro road condition etaudiसँग somehow match huncha, whereas the hamro road condition ta I don't think off-roader vehicle develop गर्ने बाहेक अरूले त त्यो माइन्डमा राखेर कामै गरे हुँदैन हैन त्यो भएको भएर इफ यु सी त्यो हामी कहाँ एउटा भेहिकल जुन बडी नोइजको कुरा आउँछ नि इट्स अमेजिङ थिङ एउटा वी ह्याड अ स्टोरी एउटा लन्डनबाट नेपाल फर्किनु भएको एउटा कस्टमर चाहिँ ही ह्याड सेम कार देयर ही बट द सेम कार हियर यहाँ जहिले पनि सर्भिसमा आउने कम्प्लेन गर्ने देयर इज अ ऱ्याटल नोइज यो नोइज त्यो नोइज भनेर भन्ने होइन अनि अब त्यो गऱ्यो पठायो ऊ गऱ्यो अनि अगेन कम्प्लेन अनि उहाँको कम्प्लेनको हुन्छ कि आई ह्याड द सेम कार इन लन्डन एन्ड इट डिन्ट ऱ्याटल भनेर अब हाम्रो रोड कन्डिसन यस्तो छ होइन एनी न्यू कार आई थिङ्क a month or 2 months after that, there will be some sort of body noise because we have to go through so many bump hit because it's a monocoque that there will be some movement and something होइन त्यो अलिकति ऱ्याटलिङ नोइज ऊहरू त आउन थालिहाल्छ कि वेयर प्लेन रोडमा नहोला तर अलिकति अनइभन सर्फेसमा जाँदाखेरि यस्तो आवाजहरू त आउन थाल्छ नि त सो भेहिकल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क अफ रोडिङ भेहिकल बनाउँदा बाहेक हाम्रो रोड कन्डिसन कसैले पनि स्टडी गरे हुँदैन अब योर कार वान अफ यर कार इज कल्ड एभरेस्टै भन्ने गाडी छ आइएम स्योर केही न केही त सोचे होला नि त त्यो नाम राख्नु अगाडि होइन तर इट इज अफ रोडर सो इट इज मेड फर ब्याड रोड सो एभरेस्ट or Ranger or Raptor is for bad road, so it is not a problem. But definitely if I get something like Ford Focus or other thing, that is not made for it. So khalda khuldi ko लागि बनाएको हुँदैन. So definitely repair maintenance will come quicker in Nepal compared to same car. Someone driving in US or Europe जुन गाडी चलिरहेको छ प्रब्लम आउँदैन समस्या आउँदैन यहाँ बढी हुन्छ अब हजुर नारामै हुनुहुन्छ होइन यो त सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट होइन अस्ति करण पनि आउँदाखेरि मैले कन्भर्सेसन पनि गरेको थिएँ उहाँसँग पनि होइन एक हिसाबले यो गभर्मेन्टसँग एटलिस्ट समन्वय हुन्छ कन्भर्सेसन हुन्छ कि यसमा पनि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति लागि पर्नु पऱ्यो भनेर रोड डेभलपमेन्टमा केही हिसाबले नाराको तर्फबाट पनि केही कन्भर्सेसन हुन्छ विभिन्न टाइमहरूमा हामीले यसको बारेमा भनेको छौँ तर देयर हेज टु बी टु वे कम्युनिकेसन हामीहरूले गएर पत्र बुझाएपछि के गर्नु पर्यो केमा देयर हेज टु बी अ रिप्लाई अर समथिङ देन वी क्यान वर्क अन र मेन प्रब्लम अहिले इकोनोमीको के छ भने दे डोन्ट ह्याभ फन्ड्स अर लिमिटेड फन्ड्स नट प्रपरली बिङ एबल टु युज सो होल डेभलपमेन्ट बजेटै कम भएछ नि सो त्यो बेलामा डेफिनेटली थिङ्स आर नट ग्रेट एन्ड अल्सो वाट इज ह्यापन्ड इज इफ यु सी बाटोहरूमा जहाँ राम्रो बाटो छ दे आर अगेन डुइङ ब्ल्याक टप थिन लेयर जहाँ बाटो नै छैन त्यहाँ बनाउन सकेका छैन अनि वाट इज दि ड्युरेबिलिटी अफ रोड इज अल्सो अ क्वेसन सो क्वालिटी पनि राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यहाँ लट अफ थिङ्स हेज टु बी डन एन्ड वी क्यान नट गो एन्ड टक अर वी क्यान नट गो एन्ड डिक्टेट टर्म्स टु देम वर्षमा कतिवटा गाडी आउँछ नेपालमा मैले लास्ट इयरको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लगभग 15,000 भनौँ 15,000 होइन गिभ or take The peak we had in 2016, 22,000 that year. That's the highest number of vehicles. 20,000. 22,000. 22,000, right? Yeah. And one of the contributor was that year, के भएको थियो भने कुन year हजुर यो 2016. 2016, okay. त्यसमा 22,000 भएको थियो. One of the, I mean, त्यो सर्च भएको रिजन चाहिँ ट्याक्सीको रेजिस्ट्रेसन ओपन भएको थियो that year. After 2002-03 पछि पहिलोचोटि न्यू कोटाज वेयर आई मिन ट्याक्सी किप्स अन एडिङ अन एभ्री इयर तर त्यो चाहिँ
ओल्ड एक्जिस्टिङ ट्याक्सीको रिप्लेसमेन्टमा मात्रै हुन्थ्यो त्यो वर्ष चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग भनेर एउटा त्यो ट्याक्सी ओन गर्न फर देयर इन्कम एन्ड लाइभलीहुडको लागि भनेर म यसमा 2015मा डिप पनि भयो थियो, त्यसको पनि सर्च सुरुमा आयो त्यो, किनभने मोस्ट प्रब्लम नाकाबन्दी पनि थियो, त्यसमा त्यो धेरै थोक भएको थियो, त्यो फुल सर्च पनि त्यहाँबाट पनि भयो होला होइन। म यसमा जोडिहाल्छु है, हामीले Hyundai मोटर असेम्ब्ली प्लान्ट बनाइसकेपछि होइन हामीलाई कति % चाहिँ कम पर्न आउँछ भेहिकल एउटा Hyundaiको गाडी यहीँ खरिद गर्ने, यहीँ हामीले असेम्बल भएपछि प्राइसमा चाहिँ 10% पास अन गऱ्यौँ होइन। वाट वाज द एक्जिस्टिङ प्राइस अफ द सेम मोडल भेन्यूलाई हामीले 10% प्राइस, जुन गाडी 44 लाख के अरे 48 लाख थियो त्यसलाई 44 लाखमा बनायौँ होइन। त्यो छ अब त्यो पनि विथ लट अफ एफर्ट्स स्पेसली। अब हामीले बाहिरबाट प्रेमिफेसिया हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले 50% एक्साइज ड्युटीमा रिबेट दिएको छ, कस्टम्समा 25% दिएको छ भने, तर च्यालेन्जेस आर कम्प्लिटली बिल्ड भेहिकल ल्याएर बेच्दाखेरि नेपालमा एक्साइज ड्युटी लाग्दैन इन सेल्स, इम्पोर्टमा लाग्छ, सेल्समा लाग्दैन। वेयरएज असेम्बल भेहिकल ल्याउँदाखेरि सेल्समा पनि वेन यु प्रड्युस एन्ड देन वेन यु सेल excise duty you need to add up. So whatever value addition you have done in between, our regulatory requirement le bhन्छ by first year 10% minimum value addition चाहिन्छ, fifth after completion technically 6th year मा गएर you need to have 20% value addition plus 10% local content चाहिन्छ भनेर भन्छ. So that is 30% value addition they are seeking हैन। 30% value addition seek गरेको ठाउँमा एक्साइज ड्युटी लगायो भने त वाट एभर बेनिफिट्स यु आर गेटिङ इन इम्पोर्ट त्यो ड्युटीमा जुन रिबेट पाइरहेछ त्यो त त्यही नै कन्ज्युम हुन्छ होइन। सो द्याट इज द च्यालेन्ज विच वी आर फेसिङ। सो वी आर ट्राइङ टु कन्भिन्स दिस टु द गभर्मेन्ट एन्ड द कन्सर्न। सो होपफुली त्यो भयो भने इट विल बी इन मच बेटर पोजिसन इन टर्म्स अफ द प्राइस पास अन गर्न सक्नेमा। अदरवाइज अहिले हेर्दाखेरि इट्स 20 to 23% चाहिँ गभर्मेन्टले रिबेट दिएको, त्यसको इफेक्टिभ आउँदाखेरि त्यो देखिन्छ। तर इन होल असेम्ब्लिङको उसमा के हुन्छ भने यो लजिस्टिक्स कस्ट गोज भेरी हाई। फर इक्जाम्पल इफ यु ब्रिङ इन वान कम्प्लिटली बिल्ड भेहिकल, एउटा 20 फिटको कन्टेनरमा एउटा गाडी आउँछ भने इन फर्म अफ पार्ट्स it will become 2 or 2.5 containers. So the logistics cost is very, very high. अनि packing cost त्यसको massively आउँछ। जस्तो ग्लासै भने अब probably यत्रो यो टेबलको साइजमा योभन्दा अलिकति ठुलोमा एउटा गाडी कम्प्लिट हुन्छ होला, तर त्यसको ग्लास मात्रै ल्याएर त्यसको प्रोटेक्सन फोमिङ प्याडिङ गरेर बक्स गर्दाखेरि योभन्दा ठुलो स्पेस ग्लासले खाइदिन्छ होइन। सो दिज आर द च्यालेन्ज वी आर ट्राइङ टु मिटिगेट। अब अल्टिमेटली इन फ्युचर भोल्युम बढ्दै गएपछि लोकलाइज पार्ट्सहरू गर्न सक्यो भने द्याट सेभ्स अस द कस्ट विच डेफिनेटली विल पास। एन्ड तर अहिलेको केसमा चाहिँ एक्साइज ड्युटी हेज बिन अ रियल च्यालेन्ज अन दि सेल्स। अन्त शुल्कले नै मारेछ होइन त। ठिक छ, यसमा एन्ड कन्ज्युमरले कसैले सुनिरहेछ भने त उसले त बुझिसकेको छ अरू केले मारेछ भनेर होइन। बिचमा म थोरै ब्याङ्किङमा आउँछु अनि त्यसमा इभीमा जाउँला होइन। अनि डेफिनेटली विल गो नारायण आई लेट यु गाइज बी होइन। बिचमा इट वाज 50% होइन त एलटिभी रेसियो होइन। आजको दिनमा के छ? आइसीमा 50% नै छ, EV-मा 80% छ। Okay, so let's go to EV है त। फर्स्ट EV that came to Nepal, इलेक्ट्रिक भेहिकल कमर्सियल है, फेरि यसरी नै सबैले थाहा पाउने गरी भनेको, was it Kona? No, which one was it? अब इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्नाले ब्याट्री, इफ यु टक अबाउट, अदरवाइज इफ यु टक अबाउट इलेक्ट्रिक भेहिकल ओन्ली त्यो त ट्रली बसदेखि सम्झिनु, ट्रली बसदेखि नै आएछ, ट्रली बसदेखि सम्झिनु पर्यो। तर ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल वुड बी रेवा। हामी कसरी फेल खायौँ है इलेक्ट्रिक बसमा? त्यो ह्युमङ्गस इन्भेस्टमेन्ट थियो होला नि त्यतिखेरको लागि होइन। Didn't we get it from Russia? Chinaबाट आएको कि Chinaबाट? That was actually a very good concept where you don't need to charge battery in discharge because there is a power loss in that as well. अनि सिधा बिजुलीबाट ट्रली बसमा बिजुली आउँदाखेरि इट वाज अ भेरी गुड टेक्नोलोजी। अनि त्यो बसहरू बिग्रियो, त्यसपछि रिपेयर गरेन, अनि बिस्तारै त्यहाँ
ट्रली बसको जुन त्यो माथिको रेल थियो त्यो पनि मान्छेहरूले इट वाज मेड अफ कपर, सो त्यो चोरेर लग्यो अनि आई थिङ्क द च्यालेन्ज वाज द ग्रिड अल्सो. यसको लागि त ग्रिड जहाँ जाने हो रुट लिमिटेसन भयो नि त, अनलेस द ग्रिड यु क्यानट गो. भक्तपुरसम्म त थियो नि एउटा लेन मात्रै भयो. इफ यु वान्ट टु एक्सप्यान्ड यसको लागि त यो चार्जिङ ग्रिड पनि इट विल बी अ कस्टली अफेयर आई बिलिभ. तर त्यो त भएको कुरा त युज गर्न मिल्थ्यो, त्यो त इन्भेस्टमेन्ट लागिसकेको थियो. यत्रो गरिसकेको थियो नि आइम स्योर होइन. फेरि अझ म कहिलेकाहीँ यो तस्बिर देख्दाखेरि छक्क पर्छु हजुर होइन. बत्ती थियो कि हामीसँग त्यतिखेर ढुक्कसँग थियो. त्यो बिचको एउटा फेजमा मात्र हामी लोड सेडिङ खेप्नु पऱ्यो हो. नभए त यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त त्यतिखेर त लङ टर्मै भिजनै सोचेर बनाएको थियो होला नि त त्यो टाइममा होइन, कि बत्ती हुन्छ भने. यो सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ आइम अमेज्ड. आई कम्प्लिटली हामी बिर्सिन्छौँ यसको बारेमा. हजुरले भन्नुभयो सो दिस इज सच अ यहाँबाट सुरु भयो हामी खास. इलेक्ट्रिकमा यहाँबाट भन्नु पऱ्यो. एन्ड देन ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल इफ यु टक अबाउट देन मस्ट बी रेभा. कमर्सियली आएको अर्ली 2000 मिड 2000s 2005-06-07 तिर सुरु भयो रेभा. इट वाज अ इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनी इन इन्डिया ब्याक देन, which was eventually taken over by Mahindra Group. And it became E2O. This was the first generation. Hamroma? Kona was the first one? No, Ioniq was the first one. There was Ioniq sedan. Ioniq sedan. Oh, Ioniq sedan was the first one. Yeah, so we launched that in 2018. 2018 auto show my launch gare. Completely birsira Ioniq sedan. Ioniq sedan. Because of the format of the vehicle, it was त्यति popular हुन सकेन त्यो बेलामा. कति परेको थियो Ioniq sedan आउँदाखेरि? How much did it cost? 47-48 जस्तो लाग्छ. Ioniq आउँदाखेरि हैन? Ioniq आउँदाखेरि. Sedan चाहिँ. Sedan, yeah. And then त्यो launch गरिसकेपछि 2019 मा, early 2019 January मा we launched Kona. That time it was 51 lakh. So Kona was मतलब commercially successful भन्दाखेरि कोना भन्नुपर्छ Hyundaiको केसमा. In between कियाको सोल आयो हैन, अलिकति नम्बर्स मध्ये visible भएको. अनि E2O the next generation E2O was also visible. Customer awareness कतिको गाह्रो भयो? Was difficult back then. Yeah. कोनालाई चाहिँ त्यो फर्मेटले नि सपोर्ट गरे, क्रसओभर, नट अ प्रपर एसयुभी फील फ्याक्टर त्यो नभए पनि फर्मेट एज अ क्रसओभर it supported. We didn't have much of expectation. Frankly, 2019 मा चाहिँ we were overwhelmed. त्यो जति हाम्रो expectation थियो त्यो भन्दा how much we sold, it was overwhelming. त्यो बेलामा अब supply पनि constraint थियो, production was very small हैन. यो सबै उतैबाट कताबाट आउँथ्यो त्यो समयमा? कोरियाबाट. आजको दिन पनि सबै कोरियाबाट आउँछ. इन्डिया मेड इन इन्डिया होइन. So आजको जुन कोना छ त्यो कोरियन कोना हो, डाइरेक्टली कम्स फ्रम कोरिया हैन. डलर प्राइस कति छ कोनाको? इम्पोर्ट प्राइस? डलर प्राइस नो, कोरियामा हुन्छ नि, इफ समबडी बाइज इट आउटसाइड नेपाल. कोरियामा चाहिँ मलाई वनमा चाहिँ थाहा भएन. फेरि उनीहरूको प्राइसमा दे हेभ द सब्सिडिज, सो इट्स उता अर्कै हुन्छ. युएस को प्राइस हो भने इट स्टार्ट्स अराउन्ड 29-30,000 डलर्स हैन. हाम्रोमा कोना स्टार्टिङ कति छ? हाम्रोमा अहिले त 65 छ. 65 लाख छ भने डलरमा त 65 लाख 50,000 जति पर्न आयो नि त. उता 30 छ, यहाँ 50 जति पर्न आयो हैन. सुरुवात गर्ने दिनमा गभर्नमेन्टसँग कन्भर्सेसन हुँदाखेरि कस्तो कन्भर्सेसन भएको थियो? थोरै टच बेस गर्नु पर्यो भने मलाई इभीमा. पर्टिकुलरली कन्भर्सेसन भनेर त्यसरी उ त भएन. वान अफ द थिङ वाज हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ इन्फ्राको स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिनु पर्यो भनेर. त्यो चाहिँ वान अफ द की टपिक त्यो बेलामा. बिकज त्यो बेलामा ड्युटी 10% मात्रै थियो, एक्साइज ड्युटी पनि थिएन होइन. सो त्यो भन्दा जिरो थियो नि? जिरो थिएन. एक्साइज ड्युटी जिरो थियो, कस्टम्स ड्युटी 10% थियो नि. त्यसमा अब त्यो 10% भन्दा पनि फर्दर त्यसलाई उ गर्ने त ठाउँ अब त्यति थिएन भनौँ. वान अफ द कन्सर्न वाज त्यो बेलामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ इन प्लेस गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा थियो. जस्तो स्पेसल्ली चार्जिङ पोइन्ट्सहरूको. अब हामी क्या नेपालमा अहिलेसम्म त इलेक्ट्रिसिटीको हाम्रो चार्जिङ पोइन्टको स्ट्यान्डर्डाइज भएको छैन. इट्स एभ्रिथिङ वी हेभ, एभ्री टाइप अफ पिन, 2 पिन, 3 पिन, फ्ल्याट पिन, राउन्ड पिन होइन. एटलिस्ट त्यसमा चाहिँ नहोस्, सो द्याट इन फ्युचर वी क्यान इभीको इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्दाखेरि चाहिँ युरोपियन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल जुन भए पनि एउटामा चाहिँ त्यो बेलामा के थियो भने जस्तो रेभाको डिफ्रेन्ट थियो आइरहेको,
Kia got त्यो बेलामा Kia got something else. अनि we got CCS Combo 2. सबैको फरक थियो के. अनि इभेन्चुअली यो त पछि गएर कमर्सियलाइज हुन्छ नै. त्यसको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड अहिले तोकिदियो भने इट्स नट लाइक अब त्यो राइस कुकर जोडे जस्तो त नहुने भयो. वी क्यानट डु 3P अनि त्यसको फेरि त्यो कन्भर्टर्स राखेर त गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन. द्याट वाज द वान मेजर डायलग विच वी ह्याड. अदरवाइज अरू चिजमा चाहिँ त्यति खासै त्यस्तो कन्भर्सेसनहरू थिएन. त्यतिखेर लागेको थियो इभी यसरी रेभोल्युसनाइज हुन्छ भनेर कि वी गोना गेट अ इभी ब्रान्ड एभ्री विक every month एउटा नयाँ EV brand almost every month. I am losing track है. त्यसैले मैले भने if you don't take me wrong यो होइन. I am losing track of कुन नयाँ vehicles त यसरी आइरहेछ कि भोलि मोस्ट प्रोबब्ली अब हामीले देख्छौँ होइन. सोच्नु भएको थियो कहिले यसरी आउँछ भने थिएन त्यो बेला. सोच्दाखेरि इट वुड बी ग्रेजुअल ग्रोथमा जान्छ होला भनेर होइन. 2019मै हामीले ओभरअल आइसी भर्सेस हाम्रै कोनाको हेऱ्यो भने इट वाज लेस देन 5% वाट वी सोल्ड ओभरअल. कतिवटा कोना छ बजारमा अहिले 900 समथिङ इन्क्लुडिङ आयोनिक गऱ्यो भने सरी इन्क्लुडिङ आयोनिक गऱ्यो भने 900 समथिङ. आयोनिक 5 र त्यो ओल्ड आयोनिक सेडान गऱ्यो भने 900 समथिङ क्लोज टु 1000 भनौँ. कोना मात्रै गऱ्यो भने 800 समथिङ 800 something होइन. I hosted an event for BYD होइन. अनि हामी त्यही कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ and the data was shared that there are more than 4,500 BYD cars running in Nepal र 3,000 वटा Atto 3 होइन within Nepal. भनेपछि त्यो रेभोल्युसनाइज त भयो नि त होइन. 2024 को कुरा गर्दाखेरि हामी 2019 को कुरा गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ त्यो सुरुको दिनमा त आइएम स्योर कस्टमर अवेरनेसको लागि यो गाडी ठिक छ खरिद गरे हुन्छ चार्जिङ स्टेसन मिल्छ सबै चिज त्यो बुझाउनु पर्ने कन्भिन्स गर्नुपर्ने हात जोड्नु पर्ने नै थियो त्यो बेलामा चाहिँ. एउटा क्रेटा बेच्दाखेरि 2015मा क्रेटाको प्राइस कति थियो हामीले लन्च गर्दाखेरि 48-49 lakhs. This is 2015. 16 भनौँ न 16 नै भनौँ न त 15 सेप्टेम्बर भनेपछि 16बाट ऊ भयो होइन 49 लाख रुपिस होइन. आजको दिनमा क्रेटा खरिद गर्न कसैले त्यही गाडी कसैले रिसेलमा खरिद गर्न गइरहेछ भने मैले क्रेटाबाट ऊ गरेँ होइन. त्यो गाडी किनभने राम्रो कन्डिसनमा चाहिँ एकदम राम्रो उसमा राखेको छ भने 30 to 35 भित्र त्यस्तै गिभ अर टेक ल 29 देखि 35 सम्म. त्यो बेलामा 52मा हामीले एसएक्स भन्ने मोडल क्रेटा एसएक्स त्यो थियो. अहिले द्याट्स फेचिङ 34-35 त्योभन्दा तलको पनि बेस मोडल कसैले खरिद गरिरहेछ पेट्रोल भने पनि भनौँ न 29 to 32 त्यस्तै 15 लाख 15-16 लाखको डिफ्रेन्स होइन. 9 वर्ष भयो 8-9 वर्ष कसैले एउटा इभी खरिद गरिरहेछ अरे. मैले जेनरलाइज गरेँ है यसमा. आगे प्लिज गेट इन्टु दिस ल. कसैले आज इभी खरिद गरिरहेछ अरे होइन. 9 वर्षपछि त्यो इभी के हुन्छ. इट्स भेरी हार्ड टु टेल अहिले किनभने इभीले एउटा लाइफ साइकल देखिसकेको छैन. एभ्रिथिङ हेज अ लाइफ साइकल होइन. एउटा नेसन स्टेजदेखि उसको लाइफको एन्डसम्म. अब इभीको कुनै पनि मोडल भनौँ Hyundaiकै भनौँ जसको भनौँ भने एउटा त्यो अर्ली मिड लाइफ साइकलको स्टेजमा पुगेछ. त्यही भएर इट्स डिफिकल्ट टु से अहिले के हुन्छ भनेर. एज अफ नाउ चाहिँ अहिले बिकज अफ त्यो इन्डस्ट्रीमा डिसरप्सन ट्रान्जिसन सो मेनी कन्फ्युजन्स फाइनेन्सिङको इस्यु यो त्योले गरेर चाहिँ त्यति प्रमिसिङ देखिएको छैन ओभरअल. अनि अब त्यसमा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर कुड बी दि इकोनोमिक फ्याक्टर्स अनि एक्सेस टु फाइनेन्स अल्सो त्यसले पनि होला. हाम्रो के अरे सेकेन्ड मार्केट अटोमोबिलको सेकेन्ड मार्केट इज फुल अफ स्टक नाउ. दे डोन्ट ह्याभ एपेटाइट टु बाई एनिमोर. सो कसैलाई केही किन्नु छैन भने सस्तो भनिदिने बेच्नु छैन भने महँगो भनिदिने त्यही नै चलिरहेछ. सो कसैले कोना खरिद गरिरहेछ 2019 को कोना होइन. उसले 2029मा त्यो बेच्न खोज्यो भने होइन के हुन्छ होला त्यो. द्याट्स डिफिकल्ट टु से. बट वाट आई क्यान से इज वी हेभ अपग्रेडेसन स्किम फर कोना टु आयोनिक. 2019मा किनेको वी आर प्रमिसिङ 40 lakhs भ्यालुएसन. त्यो ब्याट्री के हुन्छ त. त्यो ब्याट्री चेन्जै गर्नुपर्छ भन्ने जुन कन्भर्सेसन छ नि होइन. 6-7 years 7-8 years 8-9 years एक्ज्याक्टली. हामी त्यो लाइफ स्टेजमा अझै पनि पुगिसकेका छैनौँ कि. ब्याट्रीको नर्मली एभ्रिबडी इज गिभिङ 7 to 8 years वारेन्टी होइन.
कोना इट्स रनिङ अन 5th year होइन. सो त्यो लाइफको त्यो लाइफ साइकलको स्टेजै पुगेको छैन, त्यो इज भेरी डिफिकल्ट टु से. बट अब कतैतिर एकदम नेगेटिभ रुमर्सहरू पनि छ होइन. त्यो वी स्टिल निड टु वेट एन्ड सी अनदर 2 to 3 years टु अनफोल्ड एभ्रिथिङ. यस्तो हुन्छ प्लिज जस्तो कि ब्याट्रीको वारेन्टी 8 years छ भने ठ्याक्क 8 years 1 monthमा गाडीलाई थाहा भएर ब्याट्री बिग्रिँदैन. इट विल गो अन. अनि इन ब्याट्री वाट ह्यापन्स इज सम अनयुजुअल केस जहाँ ब्याट्री नै बिग्रिन्छ होइन, त्यस बाहेकमा रेन्ज घट्दै जाने हो. सो एभ्रिथिङ विल डिपेन्ड अन हाउ मच द भेहिकल हेज बिन युज, हाउ द भेहिकल चार्जिङ. दे आर मेनी वेज. when you don't need to charge, don't charge full. 80% सम्म मात्र चार्ज गरेर चलाऊ, 100% नगरिदियो भने there are many ways to take care of your battery. If someone takes care of the car, you can push it maybe 12 years, 13 years, you know. So त्यो भयो भने अनि now it will depend on how the vehicle is used, who is used at the 7-8 years के छ ब्याट्रीको कन्डिसन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. You will not have to replace immediately on 8th year. होइन, देयर आर इन्सिडेन्सेस कुनै कुनै भेहिकल्सहरूको 9th year 10th yearमा नि पुगेको भन्ने इन्स्टेन्सेसहरू पनि छ. सम आई मिन इट्स लाइक के अरे मोबाइल फोनमा नि कुनै इट रन्स. माई फोन नाउ इट्स रनिङ 5th year, एब्सोल्युटली वर्किङ फाइन, ब्याट्री हेल्थ इज गुड. सो यु नेभर नो हाउ यु युज इट, एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन द्याट. From ICE cars, combustion engine cars, Akash, you've jumped into EVs, can you share a few? Can you share the brand that you're working with? So, यस्तो छ, मैले Ford गरि नै रहेको थिएँ होइन. त्यो छ नै. Fordको EV we could not get. Now I'm getting one brand called KE होइन. त्यसमा they have dual dealer, actually 3 dealer. One of them is निराकरजी, म अनि एकजना अरू पनि हुनुहुन्छ सँगै हुनुहुन्छ यसमा. होइन, वी आर कम्पिटिटर. कम्पिटिसन नि. अनि त्यो छ. त्यस बाहेकमा वी आर डुइङ सिट्रन. यो कुन चाहिँ गाडी यसमा जोडिहाल्नु न. KIE भन्नुभयो है. KAIYI. KAIYI होइन. एन्ड द कार इज कल्ड X3 Pro. X3 Pro EV. Pro EV है. लेट्स शो टु एभ्रीबडी. देखाउन भोलि नाडामा छ नि. यो पनि हुन्छ. यसको सानोवाला गाडी पनि आउँदैछ, Q4 र Q2 भनेर. देखाउन सबैजनालाई. लेट्स शो इट one by one. Yeah, this is. So यो चाहिँ this is the top end. Yeah. This is the top end one हैन. अलिकति SUV फर्मेटमा चाहिँ यो छ. हो. अब यसमा सनरुफ देखिरहेको छैन, बट बाहिरबाट सेमै देख्छ. यसको इन्टिरियर गर न भाइ. सो द इन्टिरियर अफ दिस कार. I've seen videos. मैले यसको भिडियो हेरेको थिएँ. उतै लोकेसीकै भिडियो हेरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. र अरू साथीहरूको पनि भिडियो हेरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई. नाइस. Share a little bit about the brand. So this brand was started by Cherry. They made this company, they started. And then Cherry along with Yibin भनेर त्यहाँको जुन स्टेट छ त्यसको गभर्मेन्टले गरेको हो. Now, majority stake, they sold the stake to one of the China's second largest alcohol making company. So they and Yibin government are running the factory. And now they are selling, they are exporting very well to Russia and certain countries in left-hand drive markets. Now they are entering right-hand drive, so that is why we can get in Nepal. So, yo ho gadi ko barema ani. Battery is from CATL. Battery is a nice battery. What's the other one? The SK Sino version चाहिँ कुन चाहिँ नि? QUTE. QUTE. Show it to everybody. QUTE. यो चाहिँ सानो चाहिँ version. यो त Kia आयो. यो Kia Sonet आयो. KIYI. There you go. This is the one? No. EQUTE. EQUETE. QUETE, eh? QUI होइन, QUETE. 02 or 04 गर्नुहोस् त. Q4 गरिदिनु न, केही Q4 गरिदिनु. Oh, there you go. This is the car. There you go. Cherry को होइन यो? होइन, केही. K को, sorry, K को होइन. How much is it going to cost?
यो चाहिँ भोलि ए ओके भोलि नै सेयर गर्ला नि त भोलि नै सेयर गर्ला नि त नि होइन पर्फेक्ट न अनि अर्को भन्दै हुन्थ्यो नि हजुरले इफ यु क्यान same 2-door sir, it's 2-door, this Q2 is 2-door and 4 is 4-door. 4-door and then Citroenमा चाहिँ in Citroen we have got Citroen EC3. Citroen CIT ROEN है Citroen what's it called again EC3 यो त मैले देखेको छु हैन यो त मैले selling this already and now we are getting now good product. Our product to see in auto show or people should go and have a look is Leap Motor ko C10. Leap Motors C10 हैन Leap is a very 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 big brand in China if I'm not mistaken. It is a big very it is one of the upcoming upcoming best part about Leap is it Interior. is owned by Stellantis group. So Stellantis owns Peugeot, Citroen, Jeep. यो जम्मैको इन्भेस्टमेन्ट लिपमा पनि उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ. सो दिस इज अ बिग कार. अनि यसमा के छ भने पहिला यति वर्ष जस्तो कि लास्ट इयरमा म्याक्सिमम कार कमिङ वाज एज यु सेड 51 देखि 99 को द पपुलर कार्स लाइक एटो 3 होस् वा एमजी इजेडएस होस् 99 किलोवाट थियो. त्यसपछि डिपल आयो त्यो पनि 99 किलोवाटमा आयो. ओमोडा पनि 99. नाउ this vehicle is 160 kilowatt and this year you will see lot of vehicle above 100 kilowatt like Leap cha, Zeekr is 199, Avatar is also 100 to 200 bracket ma, Xpeng, many brands, Jeko is also over between 100 and 199. So त्यो bracket को पनि धेरै गाडीहरु यो पाली auto show मा आउँदैछ हैन भोलिबाट चाहिँ अन्य धेरै गाडीहरु पनि आउँछ हैन. अनि this car is what we are getting. It is I have to go and see the car. It just came to service station today morning. दाइ जानु भयो थियो. I could not go. So I have to yet to go and सबै उतैबाट आउँछ नि हैन. मैले अस्ति म भोटेकुशी जाँदाखेरि चाहिँ मैले रियलाइज गरेको थिएँ कि लाइक मेजोरिटी अफ द कार कम्स इन फ्रम तातोपानी कि कता आइरहेछ. अहिले केरुङबाट अहिले केरुङबाट बढी आइरहेछ हैन. म अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ ड्राइभै गरेर ल्याएको चाहिँ मैले देखेको थिएँ कि हैन. अब त्यो एउटा सानो स्ट्रेच चाहिँ उता तातोपानीबाट चाहिँ अलिकति बिग्रिरहेछ. सानो स्ट्रेच मात्र. त्यस अदरवाइज त इट्स एकदम पर्फेक्टै रहेछ हैन. यसमा म टच बेस गरिहाल्छु हैन. हाम्रोमा चाहिँ नाडामा एनिथिङ स्पेसिफिक दैट वी आर शोकेसिङ? नथिङ न्यू. वी हैव अस्ति क्रेटाको फेस लिफ्टेड भर्सन व्हिच दिस डेज इट्स कॉल्ड all new because the changes which they do even in the facelift is massive these days, including पहिला facelift भन्यो नि हेडल्याम्प चेन्ज गर्ने, बम्परको अलिकति चेन्ज गर्ने, ग्रिल चेन्ज गर्ने गर्थ्यो. अहिले इन्टायर ड्यासबोर्ड्सदेखि लिएर फेसदेखि लिएर धेरै चिज चेन्ज गर्छ होइन. द्याट वी लन्च्ड almost about three weeks back. Okay. So that will be there as an attraction, but it will not be new in Nada Auto Show for tomorrow. So basically we have nothing new for the auto show this time. In January, we'll have Creta EV, which we are desperately waiting for. देखाउँ न Creta EV सबैजनालाई देखाउँ त हैन. अब one of the most loved cars of Nepal हैन. अहिलेसम्म त्यसको only spy shots we can find, but not the actual photos are not out yet. Show it to everybody. चाहिँ अर्को Hyundaiबाट यो चाहिँ हैन त. यो चाहिँ Creta EV हैन त. So these are rendered pictures, speculative pictures. Maybe the one second one could Ioniq छ यो हैन. छैन. Ioniq is more crossover. This would be compact SUV. So the final design everything has not been revealed, but looks like the interior will be almost similar to the current Creta. कति पर्न आउँछ होला? We hope it will be around 50. 50 मलाई 60 भन्नुभयो. आउँदैछ है अब अझ डिटेल आउँदैछ है अब. Things are going down. अझ आउँदैछ है यसमा कन्भर्सेसन हैन. Okay, so Creta is. So I mean for India market उनीहरुको प्राइसिङ स्ट्र्याटेजी एउटा फरक होला. तर नेपालको लागि चाहिँ
it's a completely different perspective. In India, EV is not a major issue for them still now. The overall market is less than 2% of EV. Already the things looks heated up because BYD ले India में massively price घटाएर रहेछ recently. अब त्यसले गरेर त्यो space चाहिँ अलिकति heated up हुन सक्छ हैन. That's otherwise still India मा EV will take time. आइस कारको इम्प्याक्ट होइन यो इभी जसरी अब यही डेटा हेर्दाखेरि 11,466 इभी आएछ नेपालमा होइन लास्ट इयर र लगभग 3,000 जति 4,000 जति आइस गाडी आएछ होइन. इम्प्याक्ट कत्रो परेछ आइस गाडी सेल्सलाई? म्यासिभ इम्प्याक्ट हुने थियो भने त इट्स म्यासिभ बिकज आइसी इज नाउ restricted to last year को 70 to 73% was EV fiscal year हेर्दाखेरि. English calendar मा हेऱ्यो भने it's even it's more difficult for IC. जो साथीहरू होइन अब यहाँ म नाम नलिउँ होइन जो साथीहरू चाहिँ इभीमा पिभट गर्नु भएन नि होइन उहाँहरू त अब मर्कामा त परिहाल्नु भयो होइन. जो साथीहरूले दुइटै गरिरहनु भएको छ मैले साथीहरू भनेर भने होइन जो साथीहरू दुइटै गरिरहनु भएको छ ठिकै छ व्यापार होइन. जसले इभी मात्र गरिरहनु भएको छ इभी मात्र बिजनेस इज बुमिङ फर हाउ लङ? यसको यस्तो छ माई अन्डरस्ट्यान्डिङ फर इभी इज हियर टु स्टे. ओके. अनि के हुन्छ भने मानौ इफ यु सी फ्रम लास्ट 3-4 years वन्स कतिवटा जिउँदाखेरि ड्युटी बढा थियो अनि त्यसपछि फेरि घट्यो. सो वाट ह्यापन्स इज अब जो मान्छे दे आर टु काइन्ड अफ पिपल. दे आर सम पिपल हु आर जस्ट सिइङ दि प्राइस अलिकता बढेन नलिने होला. सम पिपल लाइक इभी. इट इज नट ओन्ली प्राइस इज वान बिग फ्याक्टर बट इज नट ओन्ली प्राइस. इभी चलाउनेहरू लाइक आई डोन्ट ड्राइभ अ इभी बट all the people who drive in my family, my cousins, everyone, they do not want to shift to petrol car. Not anymore. Yeah, because it is soundless, vibration chaina, kehi chaina, haina. So people will be waiting for EV. यो के गरी कुनै वर्ष बढ्यो भने मेबी एक वर्षको लागि स्लो डाउन हुन्छ मार्केट फेरि अर्को वर्ष घट्ला कि भन्ने आशामा गाडी किन्दैन पेट्रोल किन्दैन. 2-3 वर्षसम्म बढेर भयो भने मेबी दे मे बाई पेट्रोल दे मे बाई इभी एट अ हायर प्राइस. बट जुन नर्मल बढेको छ 5-10% बढ्यो भने इभी इज नट अ प्रब्लम. एन्ड धेरै बढी बढ्यो भने मात्र रिस्क छ. तर नर्मली आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज गोइङ टु ह्यापन. एन्ड इभी हेज इट्स ओन एडभान्टेज पेट्रोल हेज इट्स ओन एडभान्टेज. सो त्यो दुइटै छ र एज यु सेड पिपल हु आर डुइङ दुइटै आर बेटर. लाइक टुडे वी हेभ petrol and we have EV. Now, EV Ramro, Yopali, whatever loss we had in petrol is compensated by EV. And even if this comes, not a problem. So we are more balanced now this year. So idea is to be have your feet on both boat. So my take on EV के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ I think there will not be the drastic change in customs duty like before. There was like once बढाइदिएर यति माथि पुऱ्याउने फेरि घटाउने. Now it will be like similar like it happened for ICE from 2000s देखि 8-10 वर्ष almost every year अलिअलि बढ्थ्यो. पहिला अहिले नाडा भने जस्तो पहिला स्किम आउने टाइम कहिले हुन्थ्यो भने जेठ महिनामा होइन के अरे प्री बजेट स्किम्स भनेर एभ्रिबडी युज टु डु द्याट होइन स्पेकुलेटिभ त्यो बढ्छ भनेर. त्यस्तै इभीमा पनि स्लाइड इन्क्रिज हुँदै जाला होइन. आई थिङ्क दि अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द गभर्मेन्ट इज अल्सो यस्तो एनी प्रडक्ट फर्स्टमा त्यसको युटिलाइजेसन एडप्टेसनको लागि दे निड टु सब्सिडाइज इन सम सर्ट. हामी कहाँ बाहिरतिर गभर्मेन्टले एक्चुअली क्यास दिएर सब्सिडाइज गर्छ हामी कहाँ त्यो गर्न सक्ने कन्डिसन छैन. सो दे आर फोर गोइङ देयर पोटेन्सियल इन्कम यहाँनिर भइरहेको चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ होइन. तर इभेन्चुअली स्लाइटली बढाउँदै जाला होइन. तर वान पोइन्ट अफ टाइम इभी वी विल मुभ टु सस्टेनेबल मोबिलिटी. BEV I don't know whether the technology-wise it will continue or there will be something else replacing because we are in the era of disruption. So many
न्यू टेक्नोलोजी क्यान कम इन 100 वर्ष एउटै खालको टेक्नोलोजी चल्यो अब whenever I discuss I give example about हाम्रो यो audio spool थियो 50s 60s मा and then vinyl आयो त्यो पछाडि cassette player आयो अनि that lasted so long हैन त्यो cassette अनि 90s मा CD देखि MD यो D त्यो D it changed so fast and the physical form of that has now vanished हैन त्यस्तै यो उसमा पनि सस्टेनेबल मोबिलिटीमा डेफिनेटली जान्छ एट वान पोइन्ट अफ टाइम फसिल फ्युल बेस्ड भेहिकल्स विल फेज आउट वान पोइन्ट अफ टाइम इट विल बी 10 years 15 years 20 years nobody knows some of the European countries who had targeted 30 or 35 सम्म गर्ने भनेको they are postponing हैन त्यो छ eventually it will phase out तर it will be more of sustainable mobility that will take over technology we should be open I think there are so many new techs are on the innovation coming up so it's definitely going to happen एउटा मैले हजुरले भनिसकेपछि म यो टच बेस मात्र गर्नु मन लाग्यो मलाई यसमा हैन जसरी मैले हेर्दै थिएँ कि 79 80 मा चाहिँ भनौँ न 50 किलोवाटको 10% र एक्साइज ड्युटी 0% हैन 50 to 100 मा चाहिँ 10% एक्साइज ड्युटी पनि 0% रहेछ त्यतिखेर हैन त अन्त शुल्क पनि पहिला यो वाइज चाहिँ के भन्छ पावर मोटर पावर वाइज पहिला ड्युटी थिएन इट वाज अ सिंगल स्ल्याब स्ल्याबै थियो ठ्याक्कै थिएन पहिला पहिला के पनि थिएन पछि गएर यो भयो हैन 81 मा चाहिँ त्यही 50 to 100 मात्र म गरौँ 15% र 10% भएछ पहिला 10% र 0% थियो अब अहिले 20% र 15% छ 20% भन्सार 15% एक्साइज हैन अब अर्को वर्ष के हुन्छ अब यो कतै न कतैबाट मान्छेलाई मैले यो भने मात्र बजेट आउनु अगाडि सबैको होडबाजी हुन्छ यो सबैले देखेकै हो व्यापारीले के अरे इम्पोर्ट पनि गर्नेको एउटा त्यो चङ्क पनि हुन्छ किन्नेको पनि एउटा चङ्क हुन्छ हैन यो हरेक वर्ष यही साइकल हुँदै जाने हो त त्यस्तै आइम स्योर आउने वर्ष पनि हुन्छ अनि हेर वन्स द ड्युटी स्टेबलाइजेस एक दुईचोटि बढेन भने अनि देन पिपल विल बी मोर कन्फिडेन्ट कि हतार नगर्ने तर no depends again बेच्नेले त हतारै हुन्छ नि अब बेचौँ भन्ने आइसीमा पनि त त्यही नै फेज थियो नि 8-10 वर्ष एभ्री इयर अलिअलि बढ्ने 2000 अर्ली 2000s मा 110-120% कतिबाट इफेक्टिभबाट हामी आज 260 समथिङ % मा पुगेका छौँ हैन इफेक्टिभ त्यो त ग्रेजुअल बढ्दै नै आएको राइट टुवर्ड्स द एन्ड होइन अस्ति एकजना साथीले यो सेयर गरिरहनु भएको थियो कि डिजिटलमा होइन म डिजिटलमा कतै न कतै उहाँको इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ होइन साथी भन्दा दाइले होइन भनेको रिस्कको कन्भर्सेसन चलिरहेको थियो कि त्यहाँ होइन यो फ्यामिली हेज बिन डुइङ बिजनेस हियर फर 100 years 100+ years होइन त्यो रिस्क एपेटाइट त इट्स अलवेज देयर विथ यु नि त होइन सेम थिङ मैले त उसबाटै सुरु गरेँ होइन कतै न कतैबाट हाम्रो पुस्तकादिबाटै सुरु गरेँ होइन म रिस्कमै आउँछु हाम्रो देशमा रिस्कको एपेटाइट कतिको ठुलो छ एज अ बिजनेस पर्सन होइन अहिले पहिलाको म भन्दिनँ 100 वर्ष अगाडि अर्कै थियो होला आजको दिनमा हाउ बिग अफ अ रिस्क टेकर आर यु एन्ड डु यु वान्ट टु टेक बिगर रिस्क इन नेपाल म पर्सनली because of things what we have seen now I don't want to do a very risky thing and especially I am worried about government policy changes so I would not do any high risk taking thing किनभने now what we are doing I am happy अलिकता ठिक छ be happy exercise get up chilled out हैन त्यति तनाउ लिने काम गर्ने मन छैन more happiness I want I don't want to take headache you don't want to take a bigger headache Nirakar यो रिस्क टेकिङ एपेटाइट चाहिँ आई थिङ्क नेपालीहरूको चाहिँ अरू कुनै स्पिसिस भन्दा अलिक बढी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई इन एनी टर्म्स हाम्रो पुस्तकारीकै बेलामा मैले भने बुवाले 5000 वाज रिक्वायर्ड त्यसको लागि जुटाउने इफ द प्रोजेक्ट फेल पाहाडको बेचेर तराई पस्ने त्यो पनि त त्यो रिस्क अलरेडी दे ह्याड ब्याक अफ द माइन्ड इफ इट डिडन्ट वर्क भनेर त्यो एपेटाइट आई थिङ्क अल नेपाली वी हेभ एनी अब हामी रिजिलियन्ट वी आर नेपालीज आर रिजिलियन्ट भन्छ यो भन्छ त्यो रिस्क टेकिङ एपेटाइट चाहिँ स्ट्रङ नै छ रिजिलियन्ट पनि छ त्यो अब आई थिङ्क त्यो आफ्टर अर्थक्वेक वी ओपन अप वान त्यो एउटा मुभमेन्ट वी डिडन्ट कल इट एनजिओ or something like that होइन वी कल इट मुभमेन्ट मी एन्ड माई फ्रेन्ड
open up this movement called Survivor Nepal. अनि त्यो चाहिँ इनिसियल फेजमा चाहिँ वी फोकस्ड अन त्यो रिभाइभल अनि त्यो पछाडि चाहिँ लङ टर्म बिल्डिङहरू यताउति गर्ने भनेर एउटा प्लान थियो बट द्याट मोमेन्ट वी हेभ स्टप्ड लट अफ च्यालेन्जेस वी फेस्ड त्यो बेलामा हामी इनिसियल डेजमा त्यही सिन्धुपाल्चोक यताउति गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देखेको अब हि वाज अब्रोड त्यसैको लागि आयो हि ह्याड ग्यादर्ड इन फ्यु पिपल गाउँमा जाँदाखेरि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ जो आएको अरू कन्ट्रिजको देव फ्यु पिपल फ्रम सिङ्गापुर अनि थाइल्यान्डको पनि देयर एक्सपेक्टेसन वाज प्रब्लली मान्छे त त्यहाँ छाती पिटेर रोएर बसिरहेको हुन्छ होला भने चिल्ड एभ्रिबडी इज चिल्ड सो हाम्रो त्यो रेजिलियन्स रिस्क एपेटाइट चाहिँ अलिकति हायर साइडमै छ जस्तो लाग्छ अनि वी हेभ बिन टेकिङ दिस अल थ्रु you mentioned me in the beginning also about vehicle assembly project. Assembly project is humongous. One point of time when we initiated, there was some portion of risk. As your risk has multiplied actually, but we are still willing to take it forward. Yeah. Will we be making the Creta? Will we be able to assemble the battery EV Creta in Nepal? Yes, that is on the cards. त्यसैले 50 लाख. For by end of next year, that's on the cards. IC will start from January. The production of IC Creta. Fantastic. Well, there you go. So EV this is a very big moment. हामी नेपालमा EV vehicles चाहिँ assemble गर्न सक्छौँ भनेर it's a very big thing. What next for Laxmi Group? Of course, मैले BMW the touch base पनि गरिन. कतिवटा BMW cars छ आजको दिनमा गुडिरहेको त्यसमा? 100 plus. 100 plus. Yeah, we can say 100. The most expensive car of Nepal is a BMW. One As of the of most now, expensive. oh yes, could be. Which one is it going to be? X7. The price will touch 7 crores. 7 crore. It's going to be fantastic to see the car in Nepali market. Yeah. Show everybody the X7. Let's end with that. Show everybody the X7. कहिले आउँदैछ? It's arriving. Actually, it's almost reaching our customs. आइपुग्न लागिसक्यो. इन्टिरियर देखाउ न X7 को. त्यो ककपिटै छ भने त्यो एकदम तर त्यो एकदमै क्लीन हैन. Such a beautiful. The design language, everything is going very minimalistic, yeah. Minimalistic, but this one still this is almost in it's in the usko product life ko almost end tira cha yo. So we will be expecting the new X7 maybe in end of 25 26. Yeah, Fantastic. So एउटा vehicle को life cycle भन्यो भने they call it model को 6 years. पहिला हामीले देखेको गाडीहरू 10 years 12 years सम्म मोडल चेन्ज हुँदैन थियो, डिजाइन सेम आउँथ्यो. अनि then when the Korean came in, they started updating looks, facelift भनेर 3 years 4 years मा. अब चाइनाबाट आउनेहरू चाहिँ they are willing to do it every year. फेसलिफ्ट है. मेरो एउटा रहर चाहिँ के छ भन्दा त्यो जर्मन अटो बानमा चाहिँ गएर चाहिँ गाडी कुदाउने चाहिँ अनलिमिटेड स्पिडमा गाडी कुदाउने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो त्यो गर्नलाई सुर्खेत गए पनि हुन्छ आकाशसँग. म मोडिफिकेसनको मैले कुरै गरेको छैन आज, किनभने मलाई म चाहन्छु जे छ त्यो ठिकै रहोस् होइन. फेरि केही यहाँ कन्भर्सेसन गऱ्यो प्रब्लली ट्विक द के भन्छ द पोलिसी होइन, यहाँ भएको छ धेरैचोटि, त्यसैले मैले त्यो आज टच बेस गरिनँ. न थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एन्ड मैले लगभग 3 घन्टै लिएँ हजुरहरूको है. Thank you for giving me that time. Anything specific you want to say? र म नाटाको चाहिँ थोरै जोडिहाल्छु. यो नाटाको पेजबाट चाहिँ उ गरेको थिएँ मैले 95 एक्जिबिटर्स 130 स्टल्स इफ आइएम नट मिस्टेकन होइन. 24वटा चाहिँ 4 व्हिलर, 19वटा 2 व्हिलर र 12वटा कमर्सियल भेहिकलको ब्रान्ड्स चाहिँ नाटामा यसपालि चाहिँ हामीले देखाउँदै रहेछौँ होइन. इट स्टार्ट्स फ्रम आई बिलिभ टुमोरो. Yes. And anything specific you want to say, NADA, and overall to everybody who are listening? So one is NADA is not just about auto show. It is a dealers association. It has many more responsibilities. But auto show is something how we connect to public from NADA. And this auto show, there are lots of new brands being launched. Normally के हुन्थ्यो भने existing brandहरू हुन्थ्यो, उनीहरूले कुनै कुनै मोडललाई ल्याउँथ्यो किनभने
people could not hold their model for auto show. But here, many new brands are coming and new models launches are going to happen in auto show. So it'll be interesting. So even if you are not planning to buy a car, you can just come to have a look, and it will be interesting. You will see something new. नसुनेको ब्रान्ड वा नयाँ ब्रान्ड वा सुनेको तर नेपालमा नदेखेको ब्रान्ड पनि धेरै देख्न पाइन्छ. And it'll be very interesting. So that is both in passenger car, even in commercial, there are some brands. And even in two-wheelers, you will find new petrol ko ice wala two-wheeler pani Triumph is going to launch. So and at a good price. Triumph आउँदैछ नि भाइ. अनि EV-हरु पनि छन्. So there are a lot of things. It is not only about EV car. There are many things happening and lot of things happening. What's that? Triumph is coming. Shout out to Abhimanyu and Shekhar sir for that. It's a fantastic price pani राम्रो हुन्छ. So many people, it'll be good. No, that's fantastic. Nirakar, anything specific you want to share with everybody? Yeah, about NADA, probably auto show madhyama संसारभरिमा हुने auto show ma, I'm not sure, maybe within my knowledge, NADA is the only place where we actually sell or book the vehicles. Normally, it's other auto shows are mostly, it's a brand building activities. Here is the sales activities for us. So on the highest selling season, दसैँको ताका त्यसको ठ्याक्कै मुखमा हुने बाजा भएर it has become like the indication that दसैँ is coming भनेर पनि हो हैन. र yeah, it's a NADA auto show धेरै अगाडिदेखि थियो 2014, 15, 16 देखि it really established itself as one of the major event in एक डेढ महिनाको त talk of the town नै हुन्छ in medias भनौँ everywhere हैन. So yeah, it's helping the industry and it's helping the customer also, because probably उसले एक डेढ हप्ताको टाइम जुन एउटा vehicle buying decision मा spend गर्नु पर्थ्यो, probably half a day NADA को visit ले चाहिँ he can do that. So it's good for the customers and good for the companies also. That's awesome. Last question to both of you. Your favorite car color, Akash? Car color? Yeah. I want black, but I could never bought a I have a Focus black. But Raptors ma I buy car which is leftover, Beta customer लाग्छ पछिको गाडी राख्नु पर्छ. But black. I remember he had almost the bronze color ko Proton गाडी छ. I'm sure that is also leftover. Leftover गाडी. Orange or bronze. जुन गाडी बिग्दैन मेरो टिमले ल यो तपाईले चला भन्छ त्यो कलर राख्छ. सरलाई दिनु पर्दैन. हजुरको फेभरेट कलर? Black. Black है. मैले आफैले चुज गरेर लिएको गाडी इट्स अलवेज ब्ल्याक हैन. पहिला यसो त्यही लेफ्ट ओभर हुन्थ्यो नि, सिनियर्सहरूले चढेर ओके दे अपग्रेडिङ ओके टेक इट भनेर दिएको चाहिँ देवर उटपट्याङ कलर्सहरू पनि थिए हैन, तर ब्ल्याक. Wow, fantastic. All right, that was the last thing. Mine is black too. That's why. गाडी भने कालै हो नि त नि हैन. No, thank you so much for coming. It's a pleasure. Thank you for giving me the time. Yes, thank you. It's been a pleasure. Thank you so much. Wow. Vyas Media Network.